Hello, good evening, friends. Hello, good evening, sir. সবাই কেমন আছেন? ভালো? আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন স্যার? জি ভালো। এই জামান রেকর্ডিং কি অন হয়েছে নাকি? সেটা বুঝতে পারছি না, কারণ এখনো আমাদের যে আইটি ডিপার্টমেন্টে মামুন ভাই উনি এখনো কাউকে হোস্ট বা কো-হোস্ট করেননি। একটা কল দেন তো। ওকে স্যার, একটু স্যার, জাস্ট আ মিনিট। ওরা আসতে বল। স্যার ব্যস্ত বলতেছে। পার্টিসিপেন্ট তো কম কেন ক্লাসে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। মামুন, আপনি কি রেকর্ডিং হোস্ট করেছেন কাউকে? স্যার, আমি আপনাকে করে দিচ্ছি আর এই ক্যাপ্টেন দুজনকে দিচ্ছি। জি হ্যাঁ, মেক শিওর করেন রেকর্ডটা যেন হয়ে যায়। এই কি কাজ করতেছে জামান? জি স্যার, নাও স্যার রেকর্ড হচ্ছে স্যার এখন। Okay, very good. Let's start. So today we are going to discuss the economic environment of business and finance. Yes, possibly chapter number 13, right? স্যার চ্যাপ্টার 11 করার কথা ছিল না আজকে? Okay, we will cover the chapter 13. The next class maybe we will cover the governance, corporate responsibility. ওকে স্যার। Yeah. So economic environment of business and finance. This chapter is very critical for that. You will get many contents in this chapter, which will be very new to you. So your concentration will be required, and your attention also be required very much in this chapter. It is mostly like economics related contents. The name itself of the chapter is the economic environment of business and finance. So we are going to discuss on these contents today, and I will share few MCQ questions with you of this chapter. We will be discussing around 51 MCQs of this chapter, so that you can get some normal overview what type of MCQ questions may come from this chapter. So just to give you some basic idea. Maybe later on I will try to develop some more MCQ questions of this chapter so that it may help you in future. So
Let's begin with the content of this chapter. So today we are going to discuss the fundamental of the economic environment of business and finance, introductions to the economic environment, the macroeconomic environment, the market mechanism, demand and supply, the equilibrium price, types of market structure, elasticity, and the last, the failure of perfect competitions. So these are the major top line contents that we are going to discuss. So we will try to see some MCQ type questions from each of the content. After discussing the theoretical part of the subject matter, then we'll try to see some of the MCQ questions of this subject matter. So, macroeconomic environment যখনই ডিসকাশনস আসে আপনাদেরকে কতগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। আমরা আগেও ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম। আপনাদের কারো কি মনে আছে ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট আমরা কি বলেছিলাম তখন? আমরা স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালাইসিসে আপনার এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস নিয়ে কথা বলেছিলাম। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট কোন কোন কম্পোনেন্টের উপরে ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট আসে, মনে আছে? শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ক্লিয়ারলি আপনারা? ইয়েস স্যার, শুনতে পাচ্ছেন। আমরা বলেছিলাম যে ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টে পেস্টেল অ্যানালাইসিস এর কথা বলেছিলাম। পি ফর পলিটিক্যাল, ই ফর ইকোনমিক, S for social, T for technological, E for ecological, L for legal, right? Yes, sir. So এখানে আমরা যদি খুব ফান্ডামেন্টালি দেখি সেটা হচ্ছে যে macroeconomic environment comprises the national economy. কিছু বলছেন? জি স্যার, বুঝতে পারছি। বলেন, আমি বুঝতেছি না। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ডিল উইথ ন্যাশনাল ইকোনমি। So macroeconomic comprises the national economy, GDP বলে, GDP gross domestic product যেটাকে আমরা বলে থাকি। GDP তে basically factors of production growth and also the global economy, দুইটা কন্টেন্টই কভার করবে। তো এখানে আসলে জিডিপি নিয়ে যখনই কোশ্চেন আসে তখনই গভর্নমেন্টের অ্যাকশনস, গভর্নমেন্টসের অ্যাক্টস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ জিডিপি আসলে ক্যালকুলেট করেই আমাদের রেসপেক্টিভ গভর্নমেন্ট, যিনি অ্যাক্ট করেন অ্যাজ এ প্রোডিউসার, পারচেজার, ইনভেস্টার আর ট্রান্সফার ইন দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি। তো সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। তারপরে আপনার কনজিউমার একটা ইম্পর্টেন্ট components in the economic environment of the business and finance. So who are the consumers that we need to be properly understood as well. Investor also very much important in macroeconomic environment. Who will be the investor, and how will you identify those investors in the economic environment? Inflation, deflation, supply, demand, these are also very critical concept in the macroeconomic environment. So আমরা যদি জিডিপি থেকে স্টার্ট করি, জিডিপি তো আপনারা প্রতি বছর বাজেটে শুনেন যে আমাদের যে ফিসক্যাল পলিসি থাকে, ফিসক্যাল পলিসিতে একটা জিডিপি গ্রোথের একটা টার্গেট থাকে, তাই না? 6.5, 7, 7.1, 7.5 এরকম একটা টার্গেট থাকে, তাই না? জি স্যার। কারো আইডিয়া আছে জিডিপি মানে কি আসলে?
জিডিপি হলো গ্রোস, যার ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। একটা কান্ট্রির বাউন্ডারির মধ্যে যে পরিমাণ প্রোডাক্ট উৎপাদন হয় তার ভ্যালুই হচ্ছে তার মূল্যই হচ্ছে স্যার জিডিপি। রাইট, মানে আমার দেশের ইকোনমিতে এই বছর যা প্রডিউস হবে, ঠিক আছে, আমাদের ইকোনমিতে দেশের ল্যান্ড অফ ল অনুযায়ী যে ধরনের যতটুকু জুরিডিকশন আছে আমাদের, সেই ল্যান্ড সাইজের ভিতরে যত প্রোডাকশন হবে, সেই প্রোডাকশনটাই জিডিপিতে আসলে ক্যালকুলেশন আসে। এটা বলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ন্যাশনাল আউটপুট বাই ফার্মস অর গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ হুইচ প্রডিউস গুডস এন্ড সার্ভিসেস। গুডসও থাকে, সার্ভিসেসও থাকে। ইন দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি ইজ মেজার্ড as its gross domestic product. তো এটাই আমরা জিডিপি ধরে থাকি আর কি, যে কতটুকু গুডস এন্ড সার্ভিসেস আমার কান্ট্রি ভিতরে এই বছর গভর্নমেন্ট প্রেডিকশন করছে যে ইয়ে হবে। একটু আমার এক জাস্ট এ মিনিট। হ্যাঁ, তো আমরা জিডিপি, আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের দেশে যেই পরিমাণ জিনিস প্রডিউস হবে বিভিন্ন আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল, এগ্রিকালচারাল কিংবা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে যে রকম সার্ভিস প্রডিউস হবে, সেটাকে আমরা জিডিপি ক্যালকুলেশনে আনবো। তো প্রোডাকশনের ভিতরে আপনার যে জিনিসগুলো কনসিডার করে সেটা হচ্ছে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল এবং আপনার যে এন্টারপ্রেনারশিপ, এই সবগুলো জিনিসকে কনসিডার করে আপনার জিডিপি তে এটার প্রোডাকশনটা ক্যালকুলেশনে আসে। যেহেতু ইকোনমিক্স এর বিষয়ে আপনারা নলেজ এবং সার্টিফিকেট লেভেলে আছেন, আমরা একটু ফান্ডামেন্টালি বোঝার চেষ্টা করি, তারপরে আমরা ক্রিটিক্যালিটিতে যখন আমাদের ব্রেন ম্যাচিউরড হবে তখন আমরা যাবো, সমস্যা না। আমরা আগে বেসিক কনসেপ্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করি। ন্যাশনাল ইকোনমিতে জিডিপি আমরা যেরকম বলছিলাম, জিডিপি ইকুয়ালস দ্য অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার্স ইনকার্ড বাই দোজ হু পারচেজ দ্য আউট। ন্যাশনাল, আমাদের ন্যাশনাল ইকোনমি বলতে আমরা যেটাকে বুঝে থাকি সেটা হলো জিডিপি ইকুয়ালস দ্য অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার ইনকার্ড বাই দোজ হু পারচেজ দ্য আউটপুট। তো এইখানে কারা কারা রিলেটেড পার্টি আছে? রিলেটেড পার্টি আছে যেমন কনজিউমার্স আর হাউসহোল্ড, যারা, এটা তো আপনারা বুঝেন, দ্য গভর্নমেন্ট, ফরেন বায়ার্স থাকে ওভারসিজ সেক্টরের জন্য। হ্যাঁ, তো
এই ন্যাশনাল ইকোনমিতে আপনার যেই পরিমাণ স্পেন্ডিং হবে একটা স্পেসিফিক ইয়ারের ভিতরে এবং ওই স্পেন্ডিং এর মাধ্যমে যেই পরিমাণ আপনার প্রোডাকশন হবে, সেই প্রোডাকশনটা আসলে কারা কিনবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে আপনার কনজিউমার্স থাকে, হাউস হোল্ড যারা জেনুইনলি কনজিউমস দ্য প্রোডাক্ট, এন্ড ইউজার আমরা যাদেরকে বলে থাকি। গভর্নমেন্ট ইটসেলফ sometimes become a customer of those products, এবং ফরেন বায়ার্স থাকে, ইনভেস্টার্স থাকে। হ্যাঁ, এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে ন্যাশনাল ইকোনমিতে যা প্রোডাকশন হবে তার পারচেজার আসলে কারা। সেকেন্ড হচ্ছে the level of national output is important because it is measured of the economic activity of the country. আমরা যেটাকে প্রোডাকশন বলে থাকি, সেটা আর কি আমরা অনেক সময় ন্যাশনাল আউটপুটের যে রিলেশনশিপটা থাকে। তো এই ন্যাশনাল যে আউটপুট থাকে, লেভেল অফ ন্যাশনাল আউটপুট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ইজ মেজার্ড অফ দ্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অফ কান্ট্রি। যে আপনার ন্যাশনাল আউটপুটের বেসিসই আসলে একটা দেশের ইকোনমিকে ক্যালকুলেট করা হয়। এখানে যে বিষয়গুলো আপনাদের একটু জানতে হবে, যে এটা একটা এগ্রিগেট অফ পার্সোনাল ইনকামস এখানে আপনার কনসিডার করা হয়। এখানে এই অ্যাগ্রিগেট অফ পার্সোনাল ইনকাম যত বড় হয়, that means the bigger this is, the more income individual inhabitants will be earning on an average. এটা এখানে আরেকটা পূর্ব শর্ত থাকে, হচ্ছে যে ধরেন পপুলেশন সাইজটা যেন স্টেবল হয়, না হলে এই অ্যাগ্রিগেট পার্সোনাল লেভেল অফ ইনকাম এটা মেজার করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কনজিউমার বা হাউস হোল্ড তারা হাউ মাচ দে আর রেডি টু স্পেন্ড ইন দ্য ইকোনমি ফর এ পার্টিকুলার পিরিয়ড, এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ফ্যাক্টর। তো ইকোনমিতে যত বেশি আপনার আউটপুট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস ডিমান্ড থাকে বা প্রডিউস হয়, তত বেশি কিন্তু ডিমান্ড তৈরি হবে। এটা একটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল। এবং যে গ্রোথটা ক্যালকুলেট করতে হয়, সেটা মানে পার পপুলেশন হেড একটা ক্যালকুলেট করতে হয়, যেন বলে গ্রোথ ইন জিডিপি পার হেড অফ প্রোডাকশন ইজ এন ইকোনমিক পলিসি অবজেক্টিভ অফ দ্য মোস্ট, if not all the governments. The growth potential of an economy will depend on the amount of factors of production available and their productivity. GDP যে গ্রুপ মানে গ্রোথের যে ক্যালকুলেশন মডালিটিটা হয়, এটা আসলে দেশের কান্ট্রির যে টোটাল প্রোডাকশন, এই প্রোডাকশনের যে সমস্ত ফ্যাক্টর গুলি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, যে ল্যান্ড, লেবার, ম্যাটেরিয়াল, এন্টারপ্রেনিয়ার, ক্যাপিটাল, এই ফ্যাক্টর গুলোর উপরে ডিপেন্ড করে যে তার প্রোডাক্টিভিটিটা কতটুকু হবে। এটার উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করে। তো সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের রোল অনেক ইম্পর্টেন্ট থাকে। তো গভর্নমেন্ট এই জিডিপি কে আপনার ধরেন বাড়ানোর জন্য নানান রকমের ফিসক্যাল পলিসি হাতে নেয়। কোথাও দেখবেন ট্যাক্স হেভেন ফ্যাসিলিটি দেয়, কোথাও ইপিজেড করে, কোথাও দেখবেন আপনার রিডিউস রেটে ট্যাক্সের অফার করে। কোনো স্পেসিফিক একটা সেক্টরকে আপনার ধরেন প্রমোট করার জন্য আপনার ধরেন ট্যাক্স বেনিফিট অফার করে, সাবসিডি দেয়, নানান রকমের ইনিশিয়েটিভস নেয়। তো এই প্রোডাকশন ফ্যাক্টর গুলির উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করে যে গভর্নমেন্ট এটাকে আসলে কিভাবে ইউটিলাইজ করবে। হ্যাঁ, তো ন্যাশনাল ইকোনমিতে গভর্নমেন্টের যে রোল, এই রোলটা একটু যদি আমি ইন নাটশেল বলি, তাহলে ধরেন গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট এজ এ প্রোডিউসার। গভর্নমেন্ট সার্টেন গুডস এন্ড সার্ভিসের প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করে। গভর্নমেন্ট সামটাইমস অ্যাক্ট এজ এ পারচেজার। গভর্নমেন্টস অলসো ইনভেস্ট টু প্রমোট a specific industry, এবং government sometimes flow the finance in the economy to run those specific sector. তো কেউ যদি আপনাদেরকে জানতে চায় যে আসলে ন্যাশনাল ইকোনমিতে গভর্নমেন্টের রোলটা কি, আপনারা এই 3-4টা জিনিস বলতে পারেন যে জিডিপি কে প্রমোট করার জন্য বা ন্যাশনাল ইকোনমিকে প্রমোট করার জন্য গভর্নমেন্টের রোলটা কিরকম।
গভর্নমেন্ট প্রডিউসার হইতে পারে, গভর্নমেন্ট পারচেজার হতে পারে, গভর্নমেন্ট ইনভেস্টর হইতে পারে, গভর্নমেন্ট মানি ফ্লোয়ার হইতে পারে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা কনসেপ্ট যদি আমরা একটু বুঝি সেটা হচ্ছে যে ডিসপোজেবল ইনকাম। হ্যাঁ, ডিসপোজেবল ইনকাম আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট অফ দিস চ্যাপ্টার। ডিসপোজেবল ইনকাম মানে কি? ডিসপোজেবল ইনকাম যদি আমরা বইয়ের ডেফিনেশনে বলি যে ইনকাম অ্যাভেলেবল টু ইন্ডিভিজুয়ালস আফটার পেমেন্ট অফ পার্সোনাল ট্যাক্সেস। যে যেমন ধরেন আপনি 10,000 টাকা আর্নিং করেন, 10,000 টাকার ভিতরে আপনি 2,000 টাকা ট্যাক্স দিয়ে দেন, তাহলে আপনার ডিসপোজেবল ইনকাম কত? 8,000 টাকা। হ্যাঁ, 8,000 টাকা। 8,000, রাইট? হ্যাঁ, তো Yes, এই sir. 8,000 টাকা তখন ধরে নেওয়া হয় যে এটা কনজিউম করা হবে বা এটা সেভ করা হয়েছে। হ্যাঁ, ইট মে বি কনজিউমড অর সেভ। total spending of total spending or consumption by household affected by 6 influence. তো এই যে আপনার ধরেন মানুষের কাছে যে ডিসপোজেবল ইনকাম থাকে, সেই ইনকাম গুলো আপনার আসলে মানে কি কি কারণ, কোন কোন ম্যাটার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয় যে সে কত টাকা কতটুকু কনজিউম করবে, কতটুকু কনজিউম করবে না। এর ভিতরে একটা হলো চেঞ্জেস ইন ডিসপোজেবল ইনকাম। তা ডিসপোজেবল ইনকামের ভিতরে যদি চেঞ্জ আসে তখন কাস্টমারের কনজাম্পশন প্যাটার্নের ভিতরে চেঞ্জেস আসে। চেঞ্জেস ইন ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ। দেশের ইকোনমিতে যা ওয়েলথ আছে এটা ডিস্ট্রিবিউশন মডালিটি যদি বড় ধরনের চেঞ্জ আসে, এটা গভর্নমেন্টের ফিসক্যাল পলিসির মাধ্যমে অনেক রকমের ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যান হাতে নেয় গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্টের স্পেসিফিক পলিসিগত কারণে যদি কোনো চেঞ্জেস হয়, যদি আপনার ডেভেলপমেন্ট অফ মেজর নিউ প্রোডাক্টস, যদি কোনো নতুন বড় ধরনের কোনো প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে, ইন্টারেস্ট রেট এবং প্রাইস এক্সপেকটেশনস, এই কয়েকটা জিনিসের উপরে মানুষের ডিসপোজেবল ইনকামে যে সমস্ত বিষয় ডিসপোজেবল ইনকামকে এফেক্ট করে, এই সমস্ত বিষয় অনেক সময় এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে ডিসপোজেবল ইনকামের চেঞ্জের কম্পোনেন্ট আসতে পারে। যেমন অনেক সময় দেখবেন যে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স একটা স্পেসিফিক সেক্টরে বাড়ায় দেয়, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো গ্রুপে বাড়ায় দেয়, কোনো কোনো গ্রুপে কমায় দেয়। ওভারঅল দেশে ইনফ্লেশন ক্যালকুলেশন করে হয়তো আপনার ট্যাক্স নন ট্যাক্সেবল লিমিট কে বাড়ায়, কখনো কমায়, গ্যাপের দেখবেন স্ল্যাবের ভিতরে কখনো বাড়ায় কখনো কমায়। হ্যাঁ, কখনো ধরেন একটা স্পেসিফিক সেক্টরে আপনার ধরেন ইনভেস্টমেন্টের রিবেট ফ্যাসিলিটি অ্যালাউ করে, অন্য আরেকটা জায়গায় হয়তো রিবেট ফ্যাসিলিটি অ্যালাউ করতেছে না। These are the basically influential issues that may affect the disposable income. তো আমরা যদি ধরেন এই চ্যাপ্টারের বেসিক কিছু জিনিস দেখি, আমরা যেটা আলাপ করতেছিলাম, আমরা কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন দেখি, তাহলে একটা আইডিয়া পাবো কি ধরনের কোশ্চেন এখানে আসতে পারে। তো এখানে আমরা যেটা দেখলাম যে ধরেন ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের কতগুলো ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট দেখলাম। সেইখানে যদি ধরেন আপনার জিডিপি আছে, আপনার ধরেন গভর্নমেন্টের রোল আছে, ন্যাশনাল ইকোনমি আছে, হ্যাঁ, তারপরে ডিসপোজেবল ইনকাম আছে, কি কি দ্বারা ডিসপোজেবল ইনকাম ইনফেক্টেড হয়, লেভেল অফ ন্যাশনাল আউটপুট কিভাবে কনসিডারেশনে আসে, হ্যাঁ, গভর্নমেন্টের রোল কি, এখানে ইনভেস্টরের রোল কি। হ্যাঁ, তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনার ধরেন একজন ইনভেস্টরের কি রোল হতে পারে, এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকেই দেখবেন কিছু বেসিক এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন আসতে পারে। তো আমরা দেখি কি ধরনের এমসিকিউ আসে। আমরা একটু এক্সারসাইজ করি, নিজেরা দেখি, তারপরে প্রথমটা হচ্ছে which of the following is not a component of the business environment: economic environment, political environment, technological environment, internal environment. Internal environment. Internal environment. Right. 2 number যদি আমরা দেখি, which of the following is not a feature of the business environment: dynamic, interrelated, stable, uncertain. এটা একটু ডিফিকাল্ট হবে আপনাদের জন্য। Stable হবে Stable, স্যার। stable, right. Which of the following is not a feature of the business environment? Stable.
Which of the following is not an impact of the business environment on an organization? Opportunities, threat, challenges, none of the above. Which of the following is not an impact of the business environment on an organization? None of the above. Opportunities should be there in the organization. Threats also there. Challenges also there. Only E. Which of the following is not a macro environmental factor? Customer, supplier, government, technological trend. Technological trend. So, Sir, micro environmental factor government. micro environmental. Microতে Micro গভর্নমেন্ট থাকে না, ম্যাক্রোতে গভর্নমেন্ট জি থাকে, স্যার। তাই না? জি স্যার। Very good, very clever guy. Which of the following is not a macro environmental factor? Management style. Management style, right? ম্যাক্রো মানে মাইক্রো আর মাইক্রোটা হচ্ছে আপনার বাংলায় বলে এটা হলো ব্যাস্টিক, মানে ইন্টারনালাইজ, তাই না? আর ম্যাক্রোটা হচ্ছে আপনার সমষ্টিক, তাই না? এটা হলো আপনার খুবই ভাস্ট, মোস্টলি ইম্প্যাক্টেড বাই ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট। কি বুঝতে পারছেন? এই কারণে দেখবেন যে ম্যাক্রোতে গভর্নমেন্ট, ইনভেস্টর, ফরেনার্স, one country to another country, political situation, legal, land of law, many things come into considerations for these decisions. Then, which of the following is the most important external factor that affects businesses? Most important external factor that affect businesses: economic environment, technological environment, political environment, social environment. Economic environment. Economic environment, right? Which of the following is a government policy that can affect businesses? Fiscal policy, monetary policy, trade policy, all of them. Fiscal policy. All of the above. All of them. All of that. Fiscal policy, monetary policy, trade policy, সবগুলাই তো গভর্নমেন্ট দেয়, তাই না? ফিসক্যাল পলিসি গভর্নমেন্ট, মনিটারি পলিসি কে দেয়? সেন্ট্রাল ব্যাংক। সেন্ট্রাল ব্যাংক দেয়। ট্রেড পলিসিও স্পেসিফিক কোন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন দেয়, গভর্নমেন্ট দেয়, তাই না? তা সবগুলি আসলে কি করে, বিজনেসকে এফেক্ট করে, তাই না? ইয়েস স্যার। স্যার এইখানে যে গভর্নমেন্ট পলিসি বলা হয়েছিল, সবই তো গভর্নমেন্ট পলিসি। বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা দেয় সেটা তো গভর্নমেন্ট পলিসি। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পলিসির বাইরে দিতে পারে না। Which of the following is a technological trend that is having a major impact on business? Which of the following is a technological trend that is having a major impact on businesses? The rise of artificial intelligence. all of the above. Right. The rise of artificial intelligence, the growth of the internet, the development of mobile devices, all of that. Which of the following is a social trend that is having a major impact on business? Which of the following is a social trend that is having a major impact on business? উপরেরটা ছিল technological trend, right? নিচেরটা হচ্ছে social trend. 3 নাম্বার। স্যার all of the above এখানে মনে হচ্ছে। All of the above. একটা মনে হয় আমার মনে বাদ গেছে, আমি এটা কারেকশন করে দিই। স্যার ডি তো সি যে লাইনটা আছে ওই লাইনেই ছিল পাশে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্টার দিলেই হয়ে যাচ্ছে।
Acha, which of the following is not a macroeconomic variable? Gross domestic product, GDP, inflation rate, unemployment rate, interest rate, market share. Which of the following is not a macroeconomic variable? So market share. share. Market share. Right, market share. So, karan GDP macroeconomic component, inflation macroeconomic component, unemployment rate macroeconomic environment, interest rate macroeconomic environment. Market share internalize things of the company, right? Yes. Then, which of the following is not a goal of macroeconomic policy? Economic growth, full employment, price stability, balanced trade, social justice. Social justice. Only social justice. Which of the following is not a factor that can cause inflation? Which of the following is not a factor that can cause inflation? An increase in aggregate demand, a decrease in aggregate supply, an increase in the money supply, a decrease in the velocity of money, a decrease in interest rate. A Inflation. decrease in aggregate Yeah. supply. A decrease in interest rate is not factor that can cause inflation. Yes. Which of the following is not a policy that can be used to reduce unemployment? Which of the following is not a policy that can be used to reduce unemployment? Fiscal policy, monetary policy, supply side policy, waste price control, and privatization. আপনার কোন ধরনের ইয়েতে আপনার এমপ্লয়মেন্ট ইয়ে করবেন না বলছে আর কি, প্রাইভেটাইজেশন। What is the basic mechanism of the market economy? What is the basic mechanism of the market economy? The government controls the price of goods and services. The prices of goods and services are determined by the forces of supply and demand. The government provides all goods and services to the people. The prices of goods and services are determined by the prices of goods and services are determined by the interaction of buyers and sellers. This is basically competitive market. Competitive market. What is the role of prices in the market mechanism? Huh? Answer show করতেছে। Answer show করতেছে। করুক। তুই একটা করুক। এটা একটা টেকনিক আপনাদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ করানোর যে what is the role of prices in the market mechanism? Market mechanism এর রোলটা কি? তো আমরা যদি দেখি যে prices are used to be allocated resources, prices are used to signal shortage and surpluses, prices are used to be encourage competition, all of that, তাই না? Yes, sir. Market mechanism. What is a shortage? A shortage occurs when quantity demanded of goods and services is greater than the quantity supplied. Yes, sir. A shortage occurs when the price of goods and services is too high. A shortage occurs when the government controls the price of the goods and services. None of that. None of that. আমরা দেখব শর্টেজের তারপরে আরো অনেকগুলো ইয়ে আছে। What is surplus? হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যখন ডিমান্ড সাপ্লাই থেকে বেশি হবে তখন তো মার্কেটে শর্টেজ দেখা দেওয়ার কথা। দেখেন ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ভিতরে তো গ্যাপ সবসময়, আমরা শর্টেজের ডেফিনেশনটা পড়ে তারপরে এটা নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, এখন বললে আমরা ডিসকাশন করতে পারবো, বাট আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা পরিষ্কার হবে না। শর্টেজের একটা ডেফিনেশন পাবো, আমরা তারপরে আলাপ করবো। হোয়াট ইজ সারপ্লাসেস? একজন পড়েন। A surplus
occurs when the quantity demanded of a good or services is less than the quantity supplied. A surplus occurs when the price of good or service is too low. A surplus occurs when the government controls the price of a good or service. None of None of the above, right? আমরা দুইটা ডেফিনেশনই দেখবো, তারপরে আবার এখানে ফিরে আসবো। মনে রাখবেন, which of the following is not a goal of macroeconomic policy? সোশ্যাল জাস্টিস, এটা মনে হয় আমরা ডুপ্লিকেট আসছে, স্যার আগেও ছিল, আমরা পড়েছি। Which of the following is not a factor that can cause inflation? এটা আমরা পড়েছি। interest rate. Which of the following is not policy that can use to reduce the unemployment? Privatization, এটাও আসে। What happens to a price in a market economy when there is a shortage? What happens to prices in a market economy when there is a shortage? Prices will rise, prices will fall, prices will remain the same. It depends on the elasticity. It depends on the elasticity of demand and supply. স্যার আগের স্লাইডে একটু যাবেন কাইন্ডলি প্লিজ, একটু গেলাম। কিছু বলতে চাচ্ছেন? জি স্যার, 13 নাম্বারটা। 13? জি স্যার। হ্যাঁ বলেন, which of the following is not a policy that can be used to reduce the unemployment? Privatization. জি স্যার। What happens to a price in a market economy when there is a surplus? It depends on the elasticity of demand and supply. একটু ক্রিটিক্যাল কনসেপ্ট, আমরা একটু দেখি এমসিকিউ গুলোতে আলাপ করি। স্যার ইলাস্টিসিটিটা মানে কি বুঝলাম না। আমরা ইলাস্টিসিটি একটু কভার করব সামনে, যেখানে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস যেখানে আসে সেখানে ইলাস্টিসিটি চলে আসে, আমরা যাচ্ছি এখানে। ওকে স্যার। What is the role of competition in the market mechanism? What is the role of competition in the market mechanism? Competition encourages business to produce goods and services that consumer want. Competition encourages business to keep their prices low. Competition encourages business to innovate, or all of the above? All of the above, sir. All of the above. All of the above. What is the role of government in the market mechanism? The government provides some goods and services that the private sector cannot provide efficiently. The government regulates the market to protect consumers and the business from unfair practice. The government enforces contract and property rights, or all of the above? All of the above. All of the above. All of the above. Government role সব জায়গায় থাকে। What are the benefits of the market mechanism? Market mechanism এর benefit গুলো কি? Answer in fact আছে এখানে, D, all of the above. The market mechanism is efficient in allocating resources. The market mechanism encourages innovation. The market mechanism is responsive to changes in consumer demand. সবগুলো in fact. What are the drawbacks of the market mechanism? The market mechanism can lead to inequality. The market mechanism can lead to environmental damage. The market mechanism can be unstable. All of that. দেখেছেন? তো আমরা কিছু কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আবার কথা বলবো। তার ভিতরে আমরা এই যে বিজনেসের ট্রেড সাইকেল এবং
ট্রেড সাইকেল বলতে আমরা আসলে বিজনেসে কি বুঝি? আমরা তো প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল দেখেছি, তাই না? আমরা যেরকম প্রোডাক্ট লাইফ স্যার। সাইকেল দেখি এরকম বিজনেসেরও একটা ট্রেড লাইফ সাইকেল থাকে, যেটাকে আমরা অনেক সময় টাইম এবং আউটপুটের সাথে রিলেশনশিপ করে আমরা কিছু নেমিং দিয়ে থাকি। সেই নেমিং গুলোর ভিতরে আপনার যেমন ধরেন রিসেশন পিরিয়ড থাকে, ডিপ্রেশন থাকে, রিকভারি ফেজ থাকে, বুম থাকে। বুম মানে হচ্ছে আপনার ধরেন একদমই ইন্ডাস্ট্রি পিক যেটাকে আমরা বলি। সেম লাইক প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের মতো করেই আপনার ধরেন এখানেও আপস এন্ড ডাউনস হয় টাইম এবং আউটপুটের রিলেশনশিপের উপরে। হ্যাঁ, তো এই বিজনেস সাইকেল বা ট্রেড সাইকেলের এটা জিডিপির সাথে একটা বড় ধরনের রিলেশনশিপ থাকে, যে দেশের ওভারঅল কান্ট্রি ইকোনমি যখন স্লো ডাউন হয় তখন দেখা যায় এটা ট্রেড সাইকেলের উপর ইম্প্যাক্ট করে, কিংবা যখন ইকোনমি গ্রোয়িং থাকে, রাইজিং ফেজে থাকে, তখন দেখা যায় যে একটা স্পেসিফিক বিজনেস বা ট্রেড সাইকেলও আপনার ধরেন একটা গ্রোয়িং স্টেজে থাকে। তো যদি আমরা বুকিশ ডেফিনিশন দেখি, দ্য কন্টিনিউয়াল সিকোয়েন্স অফ র্যাপিড গ্রোথ ইন জিডিপি followed by a slowdown in growth, then a fall. Growth then comes again. And when this has reached a peak, the cycle turns once more. এই যে দেখেন যেমন ধরেন একটা আপ ট্রেন্ড, একটা ডাউন ট্রেন্ড আছে। তো এইটা সিমিলার লাইক প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের মতো, যে আপনার একটা বিজনেস বা একটা ট্রেডের সাইকেল এরকম আপস এন্ড ডাউনস থাকে। তো এই বিজনেস সাইকেলের মেজর সেগমেন্ট হবে চারটা। চারটা হবে, একটা হবে রিসেশন, একটা হবে ডিপ্রেশন, একটা হবে রিকভারি, একটা হবে বুম ফেজ। সিমিলার লাইক ধরেন প্রোডাক্টের যেমন আপনার ইনিশিয়েশন ফেজ থাকে, গ্রোয়িং ফেজ থাকে, ম্যাচিউর স্টেজ থাকে, তারপরে ডিক্লাইনিং স্টেজ শুরু হয়। আমরা অনেক সময় বিজনেস বা ট্রেড সাইকেলের এরকম কিছু সিকুয়েন্সিয়াল মুভমেন্ট থাকে, সেই মুভমেন্টের বেসিসে ডিফারেন্ট নেম দিয়ে তাকে বোঝানো হয়। রিসেশন তো আমরা অনেকেই জানি, আমরা বলি যে ইকোনমিক রিসেশন চলতেছে, ইকোনমিক রিসেশন চলতেছে, আমরা বলি না? এটা কারো কোনো আইডিয়া আছে এটা কিরকম? রিসেশন যেমন হবে বলেন। রিসেশন হবে যখন স্যার ইনফ্লেশন রেট অনেক হাই হবে, প্লাস হচ্ছে প্রাইস আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বেড়ে যাবে, প্রোডাকশন কমে যাবে এই সময়টা। রাইট। অনেকগুলো ফ্যাক্টর দেখে আমরা রিসেশন ইন্ডিকেট করে থাকি, যেমন ধরেন মানুষের পারচেজিং ইন্টারেস্ট কমে যাবে, মানে যেটাকে আমরা বলি কনজিউমার ডিমান্ড ফল করবে, তাই না? আবার যেমন ধরেন আপনার অর্ডার দেখবেন যে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, অর্ডার নিবে না। যে মাঝখানে করোনার সময় দেখছেন না, সব ইন্টারন্যাশনাল বায়ারেরা ধরেন অর্ডার ক্যান্সেল করে দিচ্ছে, কারণ আসলে কনজিউমারের ডিমান্ড নাই, তারা অর্ডার করবেটা কি? হ্যাঁ, ইনভেন্টরি লেভেল ধরেন একদমই পড়ে যাবে। তারপরে ধরেন আপনার প্রোডাকশন এবং আনএমপ্লয়মেন্ট খুবই ড্রাস্টিক্যালি ফল করবে। হ্যাঁ, এবং ধরেন কনজিউমারের কনফিডেন্স থাকবে না, মার্কেটে দেখবেন ইনভেস্টর নাই, ইনভেস্টর খুবই লো ইনভেস্টর চলে আসবে। এই ধরনের সিমটম যখন আমরা দেখি তখনই আমরা বলে থাকি এটা ইকোনমিক রিসেশন টাইম শুরু হয়েছে। এই টাইমটা খুবই ডিফিকাল্ট টাইম। এই টাইমে আসলে আপনি এক হলো যে আপনার কাছে মানি থাকলে আপনি প্রোডাক্ট পাবেন না, 2 নাম্বার হচ্ছে যে তখন প্রোডাক্টের যা প্রাইস হয় তাতে আপনার মানিতে কভার করে না। শ্রীলঙ্কা যেমন হয়েছে না, টাকা আছে প্রোডাক্ট নাই। আবার অনেক জায়গায় টাকা আছে কিন্তু প্রোডাক্টের ইনফ্লেশনের কারণে এত দাম যে এটা কিনার সামর্থ্যের বাইরে চলে যায় অনেক সময়। ঠিক আছে, তো এটা একটা নক অফ ইফেক্ট আছে সবকিছুর সাথেই যখন রিসেশন শুরু হয়। হ্যাঁ, তো এরকম আপনার রিসেশন ফেজের পরে তো স্বাভাবিকভাবেই একটা সেকেন্ড ফেজ থাকে, ডিপ্রেশন। হ্যাঁ, ডিপ্রেশন ফেজ থাকে যেখানে আপনার ধরেন
এটা ধরেন আরো বেশি ধরেন খারাপের দিকে যায়, তখন ডিপ্রেশন ফেস তো বুঝতেই পারতেছেন, অ্যাবসেন্স অফ ধরেন কোনো ডিমান্ডই থাকে না তখন ইনফ্যাক্ট কোনো মার্কেটে। এটা ধরেন একদমই ডরমেন্ট মুডে চলে যায় ইন্ডাস্ট্রি, ইকোনমি, মানুষ একদমই বেসিক নিডের বাইরে মানুষের আসলে তেমন কোনো ইয়া থাকে না, ইন্টারেস্ট থাকে না, তাই না? এই যে ধরেন ডিপ্রেশন ছয় রিসেশনের পরে ধরেন এই যে আপনার একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা ট্রেন্ড যদি আপনি দেখেন, অ্যানোটার আমরা যদি ইউজ করি, অ্যানোটারটা কই, স্পটলাইট, এই যে দেখেন এইখানে ধরেন একটা ইন্ডাস্ট্রির পিক টাইম থাকে, তারপরে যখন রিসেশন শুরু হয় তখন এই যে ইন্ডাস্ট্রি ডিক্লাইনিং ট্রেন্ডে চলে আসে। তো ডিক্লাইনিং ট্রেন্ড থেকে এটা ধরেন একদমই স্লিপিং মোডে চলে যায়, এরকম অনেক দিন ধরে স্লিপিং মোডে থাকে। স্লিপিং মোডে থাকার পরে আবার ধরেন গভর্নমেন্ট, প্রাইভেট সেক্টর, ইন্টারন্যাশনাল যাই বলেন, সবাই মিলিয়ে তখন এটাকে একটা রিকভারি করার চেষ্টা করে আর কি। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি, তখন এই যে এটা রিকভারি ফেজ শুরু হয়, রিকভারি ফেজ শুরু হয়ে আবার এটা ধরেন একটা গ্রোয়িং স্টেজে যায়। সিমিলার লাইক প্রোডাক্টের, আপনি যেমন দেখেন একটা প্রোডাক্ট নতুন লঞ্চিং করলে স্লোলি কাস্টমার অ্যাট্রাকশন বাড়তে থাকে, তারপরে এটা আবার ডিক্লাইনিং ট্রেন্ডে চলে আসে, যাইতে যেতে আবার পিক করে। সিমিলার লাইক আপনার বিজনেস সাইকেল অনেকটা এরকম, ইন্ডাস্ট্রির সাথে আপনার ধরেন ইকোনমির ন্যাশনাল আউটপুটের সাথে ধরেন একটা স্ট্রংলি রিলেটেড। তো কোনো বিজনেস ধরেন ইকোনমি, যেমন আমাদের রিসেশন ফেজ ধরেন আমরা অনেকটাই ফিল করতে পেরেছি করোনার সময়, যেমন ধরেন তখন আনএমপ্লয়মেন্ট, মানুষের চাকরি চলে যাচ্ছে কারণ মানুষের প্রোডাক্টের ডিমান্ড নাই, ইন্টারন্যাশনাল বায়ারেরা সব অর্ডার ক্যান্সেল করে দিচ্ছে, ইনভেস্টরের সংখ্যা কম, যার হাতে টাকা আছে সে টাকা নিয়ে বসে আছে, কেউ টাকা মোবিলাইজ করছে না, যার কারণে ইকোনমি ঘুরতেছে না, জিডিপি বাড়তেছে না। হ্যাঁ, তো এইটা ধরেন আবার করোনার পরে আমাদের রিকভারি ফেজ শুরু হয়েছে, রিকভারি ফেজে আছে, হয়তো ধরেন এটা রিপেয়ার হতে সময় লাগবে, যদি ফাটার কোনো অ্যাবনর্মালিটি হিট না করে তাহলে আর ধরেন হয়তো ওইভাবে ইয়ে করবে না। তো রিকভারি ফেজে তো বুঝতেই পারতেছেন, আপনার যখন রিসেশন শুরু হয় তখন যে কম্পোনেন্ট গুলোর দ্বারা বিজনেস সাইকেল ইম্প্যাক্টেড হয় এগুলো সব পজিটিভ শুরু হয়, যে ধরুন আপনার আউটপুট বাড়া শুরু করবে, মানুষের ইনকাম বাড়া শুরু করবে, ইনভেস্টর আসতে থাকবে, হ্যাঁ, প্রাইস লেভেল মোটামুটি একটা কনস্ট্যান্ট হবে, হ্যাঁ, বায়ার এবং সাপ্লায়ারের ভিতরে নেগোসিয়েশন চলতে থাকবে। হ্যাঁ, এরপরে আবার ধরেন বুমিং স্টেজ আসবে। বুমিং স্টেজে ধরেন ক্যাপাসিটি আর লেবার পটেনশিয়ালিটি যেটুকু থাকবে এটুকু ফুললি ইউটিলাইজড হবে, বুঝতেই পারতেছেন। যেমন মানুষ যখন তার কেরিয়ারের পিকে থাকে তখন তার নলেজ এবং এফোর্ট দুইটাকেই যেমন ধরেন অনবোর্ড থাকে, ইকোনমিও এরকম আপনার বিজনেস সাইকেলে যখন আপনি বুমিং ফেজে চলে যাবেন তখন দেশের রিসোর্সেস যা আছে এটা একদম 100% ইউটিলাইজ হবে। হ্যাঁ, ডিমান্ড একদম পিকে থাকবে। হ্যাঁ, বিজনেস গুলো প্রফিটেবল হবে। হ্যাঁ, কাস্টমার এবং আপনার কনজিউমারের সাথে আপনার যারা ইনভেস্টর থাকবে তাদের রিলেশনশিপ অনেক স্ট্রং হবে, ট্রাস্টের লেভেল অনেক বেটার থাকবে। তো এই ধরনের বিষয়গুলো আপনার ধরেন কাজ করে আর কি। তো কোথায় গেলাম? এখানে ছিলাম। তো এই এই রিসেশন, ডিপ্রেশন, আপনার ধরেন রিকভারি এবং বুম, এই স্টেজ গুলাতে মোটামুটি এই ধরনের বিষয়গুলি কাজ করে আর কি। কারো কোনো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে? বিজনেস সাইকেল নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, No, sir. sir. ইনফ্লেশন বলতে আমরা তো আমাদের মোটামুটি সবাই জানি, an increase in the price level generally and a decline in the purchasing power of money. এটা রিভার্স ইম্প্যাক্ট বলতে পারেন ইনফ্লেশন। যে দেশে যখন ইনফ্লেশন বাড়ে তখন যে কোনো জিনিসের প্রাইস বাড়ে। যেমন ধরেন আমাদের কি এখন ইনফ্লেশন ট্রেন্ড আছে কান্ট্রিতে? Yes, sir. আমাদের ইনফ্লেশন ট্রেন্ড আছে, আমাদের জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি নর্মালি কম্পেয়ার টু ধরেন লাস্ট ইয়ার কিংবা ইমিডিয়েট 2-3 মান্থস আর্লিয়ার যে প্রাইস ছিল প্রোডাক্টের, তার থেকে ধরেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইসই 20-30% করে বেড়ে গেছে, যার কারণে মানুষের পারচেজিং পাওয়ার
কমে গেছে, তাই না? তো ইনফ্লেশন যখনই হবে তখন দেখবেন আপনি টাকা, মানি উইল নট বি এনাফ ফর ইউ টু বাই সামথিং। কিনতে গেলে আজকে দেখবেন প্রাইস 10 টাকা, কালকে গিয়ে দেখবেন 15 টাকা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো তখন মানি আপনার কাছে সবসময় একটা ইনসাফিসিয়েন্ট মনে হবে, যে আপনি বাজারে বা একটা মার্কেটে গিয়েছেন কোনো কিছু কেনার জন্য, একটা প্ল্যান করে গিয়েছেন, গিয়ে দেখলেন যে আপনি আসলে এটা অ্যাফোর্ডেবিলিটির বাইরে চলে গেছে। মানে ইনফ্লেশন হলে কি হয়, টাকার বাইং পাওয়ার কমে না বাড়ে? কমে যায়, কমে স্যার। যায়। টাকার যে পাওয়ার থাকে, টাকার যে ভ্যালু থাকে, এই ভ্যালুটা তখন থাকে না। টাকার ভ্যালু যেহেতু কমে যায়, মানুষের আর্নিং তো আর প্রপোর্শনেটলি বাড়ে না, বাড়ে কি? তো নো স্যার। বাড়ে না, তো সেই জন্য মানুষের পারচেজিং পাওয়ার কমে যায়। ইনফ্লেশন হইলে আপনার সবসময় মনে রাখবেন যে ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইস উইল গো আপ, অন দ্য আদার সাইড পারচেজিং পাওয়ার অফ দ্য পিপল উইল বি লো। হ্যাঁ, কারণ তখন মানির যে ভ্যালু, সেই ভ্যালুটা কমতে থাকে, এটা হচ্ছে ইনফ্লেশন। আর যদি আমরা ডিফ্লেশন বলি, কমপ্লিটলি অপোজিট ওয়ার্ড। হ্যাঁ, নাম শুনেছেন কখনো ডিফ্লেশন? ইয়েস স্যার। জি স্যার। Deflation, falling prices generally, which is normally associated with low rates of uh, growth and recessions. The FOA is it. Deflation. তো আমাদের ইনফ্লেশনের প্রবলেম গুলি কি, আমরা যেমন ধরেন আপনার আলাপ করলাম ইনফ্লেশনের ডেফিনেশনের সময়, যে ধরেন ইনফ্লেশনের যে সমস্যাগুলি থাকে সেগুলো হচ্ছে যে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম এন্ড ওয়েলথের প্রবলেম তৈরি হবে, পেমেন্টস এফেক্টেড হবে, ব্যালেন্স পেমেন্ট সাইকেল থাকবে না, প্রাইস সিগন্যালিং খুবই প্রবলেমেটিক হবে, ওয়েজ বার্গেনিং বেশি হবে, কনজিউমার বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নে চেঞ্জ আসবে, তাই না? যে ধরনের প্রবলেম গুলো আপনার ধরেন তৈরি হয়, যে আপনার ইনকাম রিডিস্ট্রিবিউশন করতে খুবই প্রবলেম হবে আপনার, তারপরে আপনি পেমেন্টস ব্যালেন্স করতে পারবেন না, পেমেন্টস এফেক্টের ব্যালেন্সিং সিচুয়েশন ধরেন আপনি ইয়ে করতে পারবেন না, কারণ ইনফ্লেশন রেট তো অনেক হাই হয়ে গেছে, আপনার টাকার যে বাইং পাওয়ার ছিল, ভ্যালু ছিল, সেই ভ্যালু তো ডিটারিয়েট করেছে, কাজে আপনার পেমেন্ট টার্মস একদমই এফেক্টেড হয়, প্রাইস একদমই আনএক্সপেক্টেড সিগন্যাল দেয়, যেটা আমরা একটু আগে আলাপ করলাম, ওয়েজ বার্গেনিং, যেটা হচ্ছে আপনার মজুরি, যেহেতু আপনি আপনার আর্নিং যদি একই লেভেলে থাকে, সিমিলার লেভেলে, ওই ইকোনমিতে যদি ইনফ্লেশন আসে তাহলে আপনার আসলে পারচেজিং পাওয়ার কমে যায়, স্বাভাবিকভাবেই আপনি স্যালারি নিয়ে তখন আপনার ওয়েজেস নিয়ে বার্গেনিং করতে হবে আপনার, এটা খুব হাই লেভেলে ইনফ্লেশন করলে তখন আপনি চলবেন কিভাবে, মানে একটা ব্লেমিং টেন্ডেন্সি চলে আসে, যে the amount of money I earn cannot survive my life with this price level of the products and services, কারণ ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে। আমরা দেখলাম টিভিতে মাঝে মধ্যে মানুষ আপনার এই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় যে আমার যা আর্নিং তো বাড়ে নাই, আমার প্রোডাক্টের প্রাইস তো অনেক বেড়ে গেছে। যেমন রিসেন্টলি আপনি দেখবেন ডিমের দাম নিয়ে খুব বড় ধরনের আলোচনা হচ্ছে, যে মানুষের এটা অ্যাফোর্ডেবিলিটির বাইরে চলে গেছে। হ্যাঁ, মানে আমি নিজেই যেমন ধরেন আগে আমি সকালবেলা আমি মর্নিং ওয়াকে বেরোই, প্রতিদিন দৌড়াই, তো আমি কখনোই ধরেন আপনার ডাব না খেয়ে বাসায় ফিরি, এটা আমার হ্যাবিট, ধরেন গত 4-5 বছর ধরে আমি প্র্যাকটিস করি। রিসেন্টলি আপনার ধরেন গ্রিন কোকোনাটের প্রাইস রিচ টু অলমোস্ট 160-180 টাকা, আর যেটা ধরেন আমি যদি আপনার 6 মাস বা 1 বছর আগেও কম্পেয়ার করি, এটা হয়তো 80 টাকা 90 টাকা লেভেলেও ছিল। I stopped buying green coconut water recently because it's completely went up like anything. 160-180 টাকা দিয়ে যদি আমি গ্রিন কোকোনাট না খাই, আমার তো এটা তো বেসিক কোনো ফুড না যে আমার কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? বাট এইটা কি আসলেই কোনো রিজন আছে যে একটা ডাব হাউ ক্যান বি 180 টাকা 200 টাকা? কোনো রিজন আছে? তাতে কোনো ইম্পোর্টেড
না স্যার, নাই, কোনো এক্সেসেস ডিউটি নাই, কোনো ট্যাক্স নাই, কিছু নাই। আপনি একটা রিমোট নাথিং স্যার। লোকেশন থেকে আপনি 20 টাকা 15 টাকা দিয়ে একটা ডাব কিনে এনে ঢাকা এটা 160 টাকা 170 টাকা। এটার ভ্যালু চেইন প্রসেসে তো এরকম কোনো কমপ্লেক্সিটিস নাই যেটার কারণে এটা এত টাকা রিচ করতে পারে, তাই না? তো জি স্যার। এটা 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 কেন হয় বলতে পারেন? আমরা একটু আগে পড়েছি যে এই যে মার্কেট মেকানিজম আমরা বলি না, মার্কেট মেকানিজম, এই মার্কেট মেকানিজম যদি প্রপারলি কাজ না করে একটা ইকোনমিতে, তখনই এই ধরনের প্রবলেম হয়, বুঝছেন? তখন সিন্ডিকেট বিকাম ভেরি অ্যাক্টিভ in the market, and the consumer need to suffer a lot for this. বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। তো আমরা ফিসক্যাল পলিসি সম্পর্কে সবাই খুব জানি, আমরা খুবই সচেতন এটা নিয়ে, যে দ্য গভর্নমেন্টস পলিসি অন গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং, ট্যাক্সেশন এন্ড বোরিং। প্রতি বছর গভর্নমেন্ট ফিসক্যাল পলিসি পাবলিশ করে, এটা আপনারা জানেন, যেখানে গভর্নমেন্ট কোথায় স্পেন্ডিং করবে, তার ট্যাক্সেশন কি, মানে তার ইনকামের সোর্সটা কি হবে, গভর্নমেন্টের ফান্ড কালেকশনের সোর্সেস গুলি কি হবে, এবং এই যে ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচারের ভিতরে যে ডেফিসিট থাকে, এই ডেফিসিটটার জন্য একটা বোরিং প্ল্যান করা হয় যে গভর্নমেন্ট কিভাবে থেকে বড় করে এই ইকোনমিক ডিমান্ডটা মিট করবে। হ্যাঁ, তো এগুলোই ছিল আপনার বিজনেস ট্রেড সাইকেলের কনসেপ্ট। আমি ভেরি জেনারিক লেভেলে আপনাদেরকে দিচ্ছি, যেহেতু ক্রিটিক্যাল বিষয়, খুব ডিটেল আলাপ করতে গেলে আপনাদেরও বুঝতে প্রবলেম, ব্রেন ম্যাচিউরড হলে আরো বেশি কিছু আলাপ করতে পারবে। মার্কেট মেকানিজম নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। মার্কেট মেকানিজমটা আমাদেরকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে। মার্কেট মেকানিজমের ভিতরে আপনার ডিমান্ড থাকে, সাপ্লাই থাকে, ইলাস্টিসিটি থাকে, প্রাইস ইকুইলিব্রিয়াম থাকে, এগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। তারপরে আমরা এটার সাথে ম্যাচ রেখে কিছু এমসিকিউ কোশ্চেনে দেখার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, তো মার্কেট মেকানিজম বলতে আমরা যেটা বলি, আমরা যেমন একটু আগে বলছিলাম যে ধরেন স্পেসিফিক কোনো একটা প্রোডাক্ট প্রাইস যখন আপনার ধরেন বেড়ে যায় কোনো রিজন ছাড়া, তখন আমরা বলি যে মার্কেট মেকানিজম ফেল করেছে। যে যে যেমন ধরনের রুলস এবং রেজুলেশনস দ্বারা গভর্নমেন্ট মার্কেট রেগুলেট করতে চাচ্ছে, সেই জায়গাতে গভর্নমেন্ট ফেল করেছে, তাই না? আমরা বলি না এগুলা? তো মার্কেট মেকানিজম মানে হচ্ছে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর ভিতরে স্পেসিফিক একটা আইটেমের যে ইন্টারাকশন হয়, একটা স্পেসিফিক ইন্টারাকশন থাকে, যে ধরেন আমি এটা এত টাকায় কিনতে চাই, সেলার এত টাকায় বেচতে চায়। এই নেগোসিয়েশনের জায়গাটা যখন ইন্টারাপ্টেড হয়, তখন এই মার্কেট মেকানিজম ফেল করে। এখন মেকানিজম মানে মার্কেট মেকানিজম আসলে কিছু না, এটা হচ্ছে একটা ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর রিলেশনশিপ এস্টাবলিশড করার পলিসি, রুলস, তাই না? আমরা যেমন এখন ধরেন ক্লাসে আছি, আমি কথা বলছি, আপনারা শুনছেন, কখন আপনারা কথা বলেন, আমরা শুনি। আমাদের একটা কি আছে, ডিফাইন রুল আছে, যে ক্লাসে টিচারের রোল কি, ক্লাসে টিচারের স্টুডেন্টের রোল কি, তাই না? রুলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি কি, তাই না? এই কারণেই তো ইন্টারাকশনটা ইজ বিকেম এফেক্টিভ, তাই না? তো এই মার্কেটও আপনার গভর্নমেন্টে রেগুলেট করে। গভর্নমেন্ট কি হেঁটে হেঁটে রেগুলেট করে? গভর্নমেন্ট তো হেঁটে হেঁটে রেগুলেট করে না, মাঝে মধ্যে হয়তো আপনার কিছু মনিটরিং থাকে, বাট গভর্নমেন্টের স্পেসিফিক কিছু ডিফাইন রুলস এন্ড রেজুলেশন ইন প্লেস থাকে, যেটার মাধ্যমে মার্কেটটাকে কন্ট্রোল করা হয়, তাই না? এইগুলোকে আমরা মার্কেট মেকানিজম বলে থাকি। এই জন্য বলে দ্য ইন্টারাকশন অফ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ফর এ পার্টিকুলার আইটেম কে মার্কেট ইন্টারাকশন বলা হয়। হ্যাঁ, সেখানে আপনার যে ধরনের ডিটারমিনেন্টস গুলো থাকে, সেই ডিটারমিনেন্টস গুলো ধরেন গভর্নমেন্ট রেগুলেট করে। হ্যাঁ, এটা অনেক সময় ওপেন মার্কেটে হয়, অনেক সময় আপনার বিভিন্ন টাইপস অফ মার্কেট আছে, আমরা পরে দেখবো। মার্কেট মানে কি বুঝেন তো? তাহলে মেকানিজম আসলে হচ্ছে ইন্টারাকশন বিটুইন কার, ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ভিতরে যে ইন্টারাকশন হবে, এটাকে আমরা মার্কেট মেকানিজম বলি। তাহলে মার্কেট জিনিসটা কি? মার্কেট মেকানিজম তো আমরা বুঝলাম। তাহলে মার্কেট মানে হচ্ছে ওয়্যার বায়ার্স এন্ড সাপ্লায়ার্স কাম টুগেদার টু নেগোশিয়েট, তাই না? someone will buy, someone will sell. তো এইটা হচ্ছে মার্কেট। এই মার্কেটটা কন্ট্রোল করার জন্যই যে সমস্ত রুলস রেজুলেশন পলিসি অ্যাডপ্ট করা হয়, ওইটুকুকে আমরা বলে থাকি মেকানিজম। এই দুইটা মিলে হচ্ছে একটা মার্কেট
mechanism, a situation in which potential buyers and potential sellers of an item come together for the purpose of exchange is called market. তো এই মার্কেটে যে বায়ার এবং সাপ্লায়ারের ভিতরে যে ইন্টারাকশন হবে, এই ইন্টারাকশনের যে মডালিটিটা, এটাকে আমরা বলে থাকি মেকানিজম। এই জন্য দুইটাকে একসাথে বলে মার্কেট মেকানিজম। ক্লিয়ার? জি স্যার। তো মার্কেট মেকানিজম যখনই শব্দ আসবে তখনই ডিমান্ড এবং সাপ্লায়ারের কথা আসবে, যে আমরা আসলে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই আসলে কিভাবে মার্কেট মেকানিজমকে ইমপ্যাক্ট করবে সেটা আমরা পরে আলাপ করব। ডিমান্ড মানে কি একজন বলতে পারেন? ডিমান্ড Sir, the willingness and the ability to purchase goods or services in certain price. This is called demand, sir. আবার একটু বলেন, আবার একটু বলেন। Sir, the willingness and the ability of customer or consumer to purchase goods and services in certain price. তার মানে একজন কাস্টমার একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে একটা প্রোডাক্ট কিনতে রাজি আছে, এটাকে আমরা ডিমান্ড বলে থাকি, রাইট? জি স্যার, এবং অ্যাবিলিটি থাকবে সেই কাস্টমার, মানে সে একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে একটা প্রোডাক্ট কেনার জন্য সে রাজি আছে, তাই তো? অ্যাবিলিটি না থাকলে তো আর সে ধরেন এটা নির্দিষ্ট প্রাইসে কিনতে যাবে না। তো এটাকে আমরা ডিমান্ড বলে থাকি। হ্যাঁ, ডিমান্ডের ভিতরে যে সমস্ত আপনার যে সমস্ত বিষয় দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হয় ডিমান্ড, কি কি জিনিস দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হয় ডিমান্ড, কারো আইডিয়া আছে? কাস্টমার প্রিফারেন্স, কনজিউমার প্রিফারেন্স, তারপরে হচ্ছে ইনকাম, কনজিউমার ইনকাম, তারপরে সাপ্লাই, প্রাইস। তো আজান দিচ্ছে, ওয়েট করি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা বলছিলাম কি কি বিষয় দ্বারা ডিমান্ড ইম্প্যাক্টেড হয়। কে জানি বলছিলেন, বলেন। জি স্যার, আমি বলতেছিলাম স্যার, কনজিউমার ইনকাম, তারপরে ট্যাক্স, কনজিউমার চয়েস, গভর্নমেন্ট রেগুলেশন, প্রাইস, এগুলো দ্বারা স্যার ডিমান্ড এফেক্টেড হয়। আমরা ওই যে প্রমোশন মিক্সের
সার্ভিসের ক্ষেত্রে 7 পিস পড়ছিলাম না, প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তো 4টা, প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন, তাই না? জি স্যার। আর সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা পড়েছিলাম 7টা, তাই না? 7টা। জি স্যার। প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন, পিপল, প্রসেস এন্ড ফিজিক্যাল এভিডেন্স, তাই না? জি স্যার। এই 7টা জিনিস দ্বারাই আপনার ডিমান্ড কি হয়, ইম্প্যাক্টেড হয়, ডিমান্ড ইনফ্লুয়েন্স হয়। হ্যাঁ, ডিমান্ড আপনার যে সমস্ত ফ্যাক্টর দ্বারা ডিমান্ড ইনফ্লুয়েন্স হয়, এই 7টা জিনিস। এবার আপনি যাই কিছু পাবেন, যেখানে যেটাই বলুক না কেন, এই 7টার ভিতরে আপনি প্লেস করার চেষ্টা করবেন, দেখবেন যে আপনি খুঁজে পাবেন যে আসলে কি কি কারণে ডিমান্ড ইম্প্যাক্টেড হয়। তো একটা তো ডেফিনেটলি প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্রমোশন দ্বারাও ডিমান্ড ইম্প্যাক্টেড হয়, যার কারণে অর্গানাইজেশন গুলো ইনভেস্ট so much amount in advertising and promoting the product different ways. Place is a very important factor. আপনি সব জায়গায় সব ধরনের প্রোডাক্ট রাখলেও যেমন বিক্রি হবে না, আবার না রাখলেও আপনার আপনি প্রমোট করতে পারবেন না প্রোডাক্ট। People involved in the process is very important to make the product demandful in the market, and definitely the process itself you are following to ensure the sufficient quantity in the market and physical evidence. These are the factors basically determine the demand factor. আচ্ছা, তারপরে যদি আমরা একটা কনসেপ্ট দেখি, সেটা হচ্ছে সাপ্লাই। সিমিলারলি আপনার প্রোডাক্ট, যেমন আপনার একটা ডিমান্ড থাকে যে একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে প্রোডাক্টটা কিনতে কতজন মানুষ চাচ্ছে, এবং সেটার অ্যাভেলেবিলিটি মার্কেটে কতটুকু আছে, সেটাকে আমরা ডিমান্ড বলে থাকি। সিমিলারলি ধরেন সাপ্লাইতেও আমরা বুঝে থাকি যে the existing supplier কি পরিমাণ প্রোডাক্ট মার্কেটে সে অ্যাভেলেবেল রাখবে একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে। কমপ্লিটলি ধরেন রিভার্স ডিমান্ডের ক্ষেত্রে, যেমন ধরেন আপনি কনজিউমারের কথা বলছেন, সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে ধরেন সাপ্লায়ার হবে কিংবা ম্যানুফ্যাকচারার হবে যে একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে সে এই প্রোডাক্টটা মার্কেটে সাপ্লাই করতে রাজি আছে, তাই না? তো এই যে আমরা বলছি না প্রাইস ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, একটা শব্দ শুনছি না? এই যে ধরেন কাস্টমার একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে কিনতে রাজি হচ্ছে, এবং একজন সাপ্লায়ার কিংবা মাল্টিপল সাপ্লায়ার একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে সাপ্লাই এনশিওর করতে রাজি হচ্ছে। এই যে দুইজনের যে ধরেন পজিশন এসে এক জায়গায় তারা রাজি হচ্ছে যে হ্যাঁ এই প্রাইস হলে আমি কিনবো, আর উনি এই প্রাইস হলে সাপ্লাই দিবেন, এটা কি আমরা বলে থাকি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, তাই না? এই যেই প্রাইসে বায়ার কিনতে রাজি এবং যে প্রাইসে আপনার সাপ্লায়ার সাপ্লাই করতে রাজি, এই যে তাদের একটা প্রাইস পয়েন্ট ফর বাইং এন্ড সেলিং দ্য প্রোডাক্ট ইন এ প্লেস, এই পজিশনটা কি আমরা বলে থাকি যে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, তাই না? তো সাপ্লাই সিমিলারলি আপনার ধরেন একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে যে কতটুকু সাপ্লাই করতে রাজি আছে সেটাকে আমরা সাপ্লাই বলে থাকি। তো এই সাপ্লাই আবার কি কি দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয় বলতে পারেন? সাপ্লাই অনেক বলেন, মানে প্রোডাকশন, প্রোডাকশন, তারপরে
raw materials availability, Hmm. then The price of substitute goods and complement. Hmm. Substitute goods or related goods. Yes, sir. yes, sir. দুইটাই আসবে, Or a related cost of goods ও আসবে। production. রিলেটেড প্রোডাক্ট এবং সাবস্টিটিউট গুডস দুইটাই আসবে। প্রোডাকশন কস্ট আসবে, টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জেস এর কারণে যদি আপনার ইয়ে হয় সেটা আসবে। দিস আর Yes. দ্য মেজর ফ্যাক্টরস। কনসেপ্ট বুঝাটা হচ্ছে important, হ্যাঁ। এমসিকিউ কোশ্চেনের তোর কোনো শেষ নাই, আপনি যদি ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালটা বুঝে থাকেন তাহলে আপনি অ্যান্সার খুঁজে বের করতে পারবেন। তো আমরা এই যে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, যে the price of a good at which the volume demanded by consumer and the volume businesses are willing to supply are the same, হ্যাঁ, সেটাকে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস বলি, তাই না? যে প্রাইসে সাপ্লায়ার সাপ্লাই করতে রাজি এবং কাস্টমার ওই প্রোডাক্ট কিনতে রাজি, এটাকে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস বলি। আমাদেরকে একজনের প্রশ্ন করেছিলেন যে স্যার ইলাস্টিসিটি জিনিসটা কি, হ্যাঁ। আমি কনসেপ্টটা বলছি। ইলাস্টিসিটি দ্য এক্সটেন্ট অফ এ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড এন্ড অর এ সাপ্লাই গিভেন এ চেঞ্জ ইন প্রাইস। কে বলেছিলেন ইলাস্টিসিটি, একটু বলবেন আবার? মানে আপনার, স্যার আমি আজ করেছিলাম। হ্যাঁ, আপনার ডিমান্ডের একটা পরিবর্তনের কারণে আপনার সাপ্লাই এর প্রাইসে কি ধরনের পরিবর্তন আসবে, এটার যে রিলেশনশিপটাকে আমরা ইলাস্টিসিটি বলে থাকি, হ্যাঁ। এখানে জি, স্যার। ইলাস্টিসিটির ভিতরে দুইটা জিনিস আছে, একটা কে বলে থাকি আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, আর একটা বলে থাকি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। হ্যাঁ, ইলাস্টিসিটি মানে হচ্ছে যে ধরেন মানে রেঞ্জ, মানে যেমন ধরেন আপনাকে আরো ভালো করে বুঝাইলে কিরকম বুঝবেন, যেমন ধরেন আপনি কারণ বাজার গিয়েছেন, কারণ বাজার ধরেন একটা বাস্কেটের ভিতরে সে ধরেন লেবু নিয়ে বসেছে একজন সেলার। এখন ধরেন আপনি একা গিয়েছেন, ধরেন ওনার একটা এক্সপেক্টেড প্রাইস আছে, সে ধরেন হালি উনি হয়তো 20 টাকা বিক্রি করবে, তাই না? তো এখন আপনি গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই লেবুর হালি কত, উনি 20 টাকাই হয়তো বলবে, তাই না? এখন আপনি ওনার সাথে নেগোশিয়েট করতে পারেন, হ্যাঁ, উনি দিবে কি দিবে কিনা সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু আপনার সাথে যদি ধরেন প্যারালি আপনি থাকা অবস্থায় যারা 4-5 জন গিয়ে ওই আইটেমটার উপরে যদি ধরেন ডিমান্ড তৈরি করে, প্রাইস তো ওখানে থাকবে কি থাকবে না? প্রাইস বাড়াই দিবে লেবু। না স্যার, প্রাইস চেঞ্জ হবে। এই প্রাইস চেঞ্জ হবে, এই বাড়বে কমবে বিষয় না, প্রাইসটা চেঞ্জ হবে। মানে ধরেন জি, স্যার। যদি ডিমান্ড বেশি হয় তাহলে ওনার এক্সপেক্টেড প্রাইস দেখবেন বেড়ে যাবে, হয়তো ধরেন 10 টাকারটা 15 টাকা চাবে, 20 টাকারটা 30 টাকা চাবে। আবার যদি ধরেন সারাদিনে দেখা যায় ওনার প্রোডাক্ট অত লুক্রেটিভ না, কোনো কাস্টমারই যাচ্ছে না, মানে ওনার এক্সপেক্টেড যে বিহেভিয়ার কাস্টমার কাছ থেকে সেটা উনি পাচ্ছে না, তখন দেখবেন উনি হয়তো আরো কমেও বলতে পারে। হ্যাঁ, এই যে ধরেন ডিমান্ড চেঞ্জের কারণে সাপ্লাই এর চেঞ্জ কিংবা প্রাইসে যে চেঞ্জ আসে, এই রিলেশনশিপটাকে আমরা বলে থাকি ইলাস্টিসিটি। মানে এটা কত দূর পর্যন্ত আপনার রেঞ্জটা হতে পারে, যে ধরেন ডিমান্ড বেড়ে গেলে প্রাইসটা কতটুকু, ধরেন একটা সাপ্লাই বা একটা ডিমান্ডের চেঞ্জের কারণে একটা প্রাইস লেভেলে কত দূর পর্যন্ত পরিবর্তন আসতে পারে, চেঞ্জ আসতে পারে, এই রিলেশনশিপটাকে বলা হয় ইলাস্টিসিটি। কি বুঝছেন? আমরা তো এক জায়গায় পড়ছি ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়ামটা হচ্ছে ধরেন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসতেছে, যে এই প্রাইসে বায়ার কিনতে রাজি, এই প্রাইসে সাপ্লায়ার বিক্রি করতে রাজি, তাই না? কিন্তু ইলাস্টিসিটি হলো এই দুইজনের রিলেশনশিপের রেঞ্জ, যে এই যে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর পরিবর্তনের কারণে প্রাইসে কত চেঞ্জেস আসবে, কতটুকু চেঞ্জেস আসতে পারে, এইটাকে আমরা বলে থাকি ইলাস্টিসিটি, এক্সটেন্ট, রেঞ্জ। বুঝতে পেরেছেন?
জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। তো এই ইলাস্টিসিটির ভিতরে দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড আর প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কে প্যাট বলে, আর ওটাকে তো ডেফিনেটলি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ প্যাট বলবে, যে স্বাভাবিক। প্রাইস ইলাস্টিসিটি এই চ্যাপ্টার থেকে অনেক সময় আপনার দুইটা অঙ্ক আসে, অনেক সময় আসে অনেক সময় আসে না। এখন অবশ্যই এমসিকিউ কোশ্চেন দিতেও পারে, বাট এটা একটা স্পেসিফিক ফর্মুলা আছে, ফর্মুলায় বসাই দিলেই আপনার ধরেন রেজাল্ট চলে আসবে। তো এটা হচ্ছে যে ধরেন প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হচ্ছে ইজ মেজার অফ দ্য এক্সটেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ডিমান্ড ফর গুডস ইন রেসপন্স টু দ্য চেঞ্জেস ইন প্রাইস। ডিমান্ড, আমরা তো ইলাস্টিসিটি কে বলছি ডিমান্ড এবং সাপ্লাই, ডিমান্ড অর সাপ্লাই বা ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই, যে কোনো একটা হতে পারে। এটার কারণে আপনার প্রাইসে কতটুকু চেঞ্জ আসবে এটাকে আমরা ইলাস্টিসিটি বলতেছি। কিন্তু প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড আমরা যখন বলবো তখন আমরা শুধুমাত্র ডিমান্ডকেই ফোকাস করব, যে ডিমান্ড চেঞ্জেস এর কারণে প্রাইস লেভেলে কি চেঞ্জ আসবে। এই মেজারমেন্টটাকে আমরা বলে থাকি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। তো ডিমান্ড চেঞ্জের কারণে প্রাইসে কি চেঞ্জ হবে, তাহলে দেখেন এখানে ডিমান্ডের ভিতরে একটা চেঞ্জ থাকবে। আগে 10,000 ডিমান্ড ছিল, এখন 12,000 হবে, তাহলে চেঞ্জ কত হবে? 2,000, তাই না? আগে প্রাইস ছিল 10 টাকা, এখন প্রাইস 12 টাকা, চেঞ্জেস কত? 2 টাকা। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে যদি পজিটিভ চেঞ্জ হয় তাহলে পজিটিভ ইলাস্টিসিটি, আর যদি নেগেটিভ চেঞ্জ হয় তাহলে কি হবে? নেগেটিভ নেগেটিভ ইলাস্টিসিটি। তো এই প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের ফর্মুলাটা খুবই সিম্পল, চেঞ্জেস ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ডিভাইড বাই চেঞ্জেস ইন প্রাইস। ডিমান্ডে যে পরিবর্তন আসবে এটা ডিফারেন্স, আর প্রাইসে যে পরিবর্তন আসবে এটা ডিফারেন্স। তার মানে আগে একটা প্রাইস ছিল, এখন একটা প্রাইস থাকবে, দুইটা ডিফারেন্স। আগে একটা ডিমান্ড ছিল, এখন একটা ডিমান্ড থাকবে, দুইটা ডিফারেন্স। পজিটিভ নেগেটিভ ভিন্ন জিনিস, ওটা পরে। তো যদি আপনার নেগেটিভ হয় তাহলে মাইনাস ইলাস্টিসিটি হবে, আর যদি পজিটিভ হয় তাহলে ইয়া হবে। তো এই দুইটা জায়গায় এরকম আপনারা ফর্মুলাগুলি ইউজ করতে পারেন। প্রাইস ইলাস্টিসিটি ফর্মুলা যেটা, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এটা হবে পার্সেন্টেজ চেঞ্জেস ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ডিভাইড বাই চেঞ্জেস ইন প্রাইস। আর যদি সাপ্লাই হয় তাহলে পার্সেন্টেজ চেঞ্জেস ইন কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ডিভাইড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জেস ইন প্রাইস। খুবই সিম্পল, বুঝছেন? ফর্মুলায় বসাইলেই আপনি দেখবেন হয়ে যাবে। যেমন ধরেন আমি আপনাদেরকে দুইটা সংখ্যা বলি, আপনারা নিজেরা আমার একটু বের করে দেখান তো। যেমন ধরেন the price of a goods is 20 per unit and annual demand is 800,000 unit. লিখেন প্রাইস হচ্ছে 20 টাকা, ডিমান্ড হচ্ছে 800 টাকা, তাই না? এরপরে ধরেন আপনার যদি আমার প্রাইসটা হয়ে যায় হলো আপনার সে ধরেন প্রাইস যদি আপনার ধরেন কত টাকা বলছি আপনাদের প্রাইস? 20 স্যার। হ্যাঁ, 20 টাকা। জি স্যার। তাহলে ধরেন প্রাইস হলো হয়ে গেল 25 টাকা। হ্যাঁ, আর মার্কেট ডিমান্ড ধরেন হয়ে গেল 7,50,000। কত আসবে বলেন তো প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড? আগে তো মার্কেট ডিমান্ড 800 বললেন। 800, 750। ও আচ্ছা। কত আসবে বলেন? 10 হ্যাঁ, 10 10 কি পজিটিভ আসবে না নেগেটিভ আসবে? রাইজ হবে না ফল হবে? সরি, রেজ হবে। না না, ফল রাইজ হবে না ফল হবে? ফল হবে। হ্যাঁ, যদি আপনার কমে যায় তাহলে হলো ফল, আর যদি আপনার বেড়ে যায় তাহলে হবে রাইজ। ঠিক আছে? তো এই যে ধরেন এই প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এবং প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই এভাবেই ক্যালকুলেট করে। হ্যাঁ, তো এখানে রিলেশনশিপটা হলো যে ধরেন যদি দ্য ভ্যালু অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এটা 0 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত হইতে পারে, তাই না? ইনফিনিটি মানে আনলিমিটেড, যেটাকে বলি যে ইলাস্টিসিটিটা 0 হইতে পারে, আনলিমিটেড হইতে পারে। তো যদি আপনার অ্যাবসলিউট ভ্যালু যদি আপনার 1 এর থেকে কম হয় তাহলে এটাকে আমরা বলে থাকি ইনইলাস্টিক, আর যদি আপনার 1 এর থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা বলে থাকি ইলাস্টিক। হ্যাঁ, যদি আপনার ভ্যালুটা কি 1 এর থেকে কম হয়, 1 এর থেকে যদি কম হয় তাহলে আমরা এটাকে বলি ইনইলাস্টিক, আর যদি আমরা এটা 1 এর থেকে বেশি হয়
তাহলে আমরা বলে থাকি এটা ইলাস্টিক। ঠিক আছে, তো এই রকম দুই একটা অঙ্ক অনেক সময় ধরেন ছোটখাটো অঙ্ক দিয়ে দেয়, তো ফর্মুলা গুলো এখানে আছে, আপনারা দুই একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করে তাহলে দেখবেন যে হয়তো আসতে পারে পরীক্ষায় এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন যদি আসে তাহলে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন। হ্যাঁ, জি স্যার। হুম। ওকে স্যার। আচ্ছা, আমরা আর এই অনেক ধরনের অঙ্ক থাকে, ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড টিমান্ড, এগুলি ক্রস ইলাস্টিসিটি, এগুলা খুব বেশি একটা দরকার নেই। হ্যাঁ, এগুলা যদি সময় থাকে একটু দেখেন, না হয় খুব বেশি প্রেশার নেওয়ার দরকার নেই। প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই, এতটুকুর ভিতরেই আপাতত থাকেন। ব্রেন যখন ম্যাচিউর হবে তখন ব্রেন যদি আপনাকে নক করে তখন আপনি চাইলে এগুলি একটু দেখতে পারেন, এখন এগুলি দেখে এত ব্রেন লোড করার কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটা শব্দ বলছি আপনাদেরকে, গিফেন গুডস নাম শুনেছেন? গিফেন গুডস নাম শুনেছেন? জি স্যার শুনেছি গিফেন গিফেন দ্রব্য। এইটা কি জিনিস, কারো কোনো ধারণা আছে? বেসিক যে সমস্ত গুডস থাকে না, বেসিক গুডস, নন লাক্সারি প্রোডাক্ট গুলো স্যার। হ্যাঁ বেসিক বেসিক গুডস আর কি, আপনার মানুষের যে ধরনের বেসিক গুডস থাকে এই বেসিক গুডস গুলিকে গিফেন গুডস বলে। হ্যাঁ, তো এই আপনার একজন ইকোনমিস্ট ছিলেন, যা ভদ্রলোকের নাম ছিল স্যার রবার্ট গিফেন। ওনার নাম অনুযায়ী উনি এই থিওরিটা দিয়েছেন, এজন্য এটাকে গিফেন গুডস বলে। তো এই রবার্ট উনি ওনার একটা অবজারভেশন ছিল, অবজার্ভ দ্যাট দ্য ইনকাম effect could be so great for certain basic goods called given goods that the demand curve may be upward sloping. The price elasticity of demand in such case would be positive. স্বাভাবিকভাবেই যে প্রোডাক্টের ডিমান্ড যদি বাড়ে তখন ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড পজিটিভ হবে, কারণ পাবলিকের ডিমান্ড বাড়লে তখন পাবলিক এটা কেনার জন্য রাজি আছে। তো এই গিফেন গুডস গুলো নরমালি বেসিক গুডস কে গিফেন গুডস বলা হয়, এটা বলার জন্য আপনাদেরকে আসলে এটা বলা আর কি। হ্যাঁ, তো এর বাইরে এই চ্যাপ্টারে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কন্টেন্ট আছে, আমরা কিছু এমসিকিউ দেখবো, দেখে ওই চ্যাপ্টারটা আলাপ করবো। এমসিকিউ দেখি আমরা ব্রেক নিব, তারপরে আমরা টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো। চ্যাপ্টারের আরেকটা খুব সুন্দর ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট, কিছু এমসিকিউ আছে, আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, এরপরে এমসিকিউ গুলো কিরকম। হোয়াট ইজ দ্য বেসিক মেকানিজম অফ মার্কেট ইকোনমি? Supply of demand, price mechanism, competition, profit maximization, or all of the above. What is the basic mechanism of the market economy? Supply and demand. Basic mechanism, all of the above in fact. Market mechanism, competition অবশ্যই থাকতে হবে, profit maximization concept, the price mechanism থাকতে হবে, supply and demand. Supply and demand তো একটা concept. What is the difference between free market and control market? In a free market, there is no government intervention. In a control market, the government intervention to regulate the price, production, and distribution. স্যার Both, right. আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখি তারপরটা কি, what is the role of prices in the market mechanism? Market mechanism এ price এর রোলটা কি? Prices signals to producers and consumers the relative scarcity of goods and services. The price ration goods and services among consumers. Price encourage producers to make goods and services that are demanded by the consumers, for all of the above. All of the above, sir. Right. What is the law of supply?
As the price of goods or services increases, the quantity supplied of goods and services will increase. As the price of the goods and services decreases, the quantity supplied of the Sir, goods and both of services. them. Both of them. Both of them. Right. What is the law of demand? As the price of goods or services increase, the quantity demanded of that goods and services will decrease. As the price of a goods or services decreases, the quantity demanded of that goods and services will increase. Both of them, sir. Both of them. So both. What is the law of demand? As the price of goods and services increases, the quantity demanded of the goods and services will decrease. And as the price of goods and services decreases, the quantity demanded of the goods and services will increase. Vice versa, definitely both. What is a surplus? A surplus occurs when the quantity supplied of the goods and services is greater than the quantity demanded of the goods and services. A surplus leads to lower prices. A surplus encourages producers to make more of that goods and services, or all of the above. All of them. Sir, A আর B Yes. হওয়ার কথা না স্যার? Hmm? আর B হওয়ার কথা না? A surplus থাকলে occurs producer কি আরো when produce করতে quantity চাবে? B. A surplus leads to lower price. A surplus encourages producer to make more of that goods and services. Shortage তো encourage করার কথা। A and B. What is a shortage? A shortage occurs when quantity demanded of a goods and services is greater than the quantity supplied of the goods and services. A shortage leads to higher price. A shortage encourages producers to make less of that goods and services. আর A and B. All of A and C, no sir? A A and B. shortage encourages producers Yes, sir. to make less of that goods and services. স্যার C হবে না স্যার। A and B হবে। What happens to a price is in a market when there is a surplus? Price will go up, price will go down, price will stay the same. It depends on the elasticity of demand and supply. And it depends on the Right. elasticity. It Elasticity of depends on demand and elasticity of supply. demand and supply. What happens to prices in a market when there is a shortage? Prices will go up, down, stay the same. Depends on the elasticity of demand and supply. It depends on the elasticity of demand and supply. Price will go up. Yes, sir. Price will go up. What is the law of demand? The quantity demanded of a goods or services will increase as the price increases. The quantity demanded of goods and services will decrease as the price increases. The quantity demanded of goods and services will not change as the price increases. B. A and Quantity B. demanded of goods and services will decrease, the price increases. Huh? A and B.
স্যার বি নাম্বার হবে স্যার। B হবে। Equilibrium Reverse price is the price at which quantity demand is equal to the quantity buyers are willing to pay the most of the goods and services. The sellers are willing to sell goods and services for the all of the above, right? all of them sir. Yes sir. What happens to equilibrium price when demand increases? Equilibrium price will increase, equilibrium price will decrease, equilibrium price will stay the same. It depends on the elasticity of supply. Demand increase. B. A Sir, equilibrium price will increase. Yeah, right. What happens to equilibrium price when supply increases? তাহলে ডিমান্ড যদি Equilibrium বাড়ে price will তাহলে আপনার Yes. প্রাইস বাড়বে, যদি সাপ্লাই কমে তাহলে আপনার প্রাইস কমবে। supply বাড়লে price কমবে। If the price of a goods is below the equilibrium price, then there will be surplus of the goods, there will be shortage of the goods, the price will go up, or both A and C. If the price of goods is below than the equilibrium price, Shortage of a good. both, Sir, both sir. both. There will be surplus of the goods and the price will go up. If the price of a goods is above the equilibrium price, then ultata hobe. B. There will be a shortage of goods. Types of market structure. আমরা একটু ব্রেক নেই। আমরা ব্রেক নিব। রেকর্ডিংটা একটু অফ করে রাখেন, হ্যাঁ? জানি নাম ওর জামান। কয়টায় শুরু হবে আবার স্যার? আমরা 9:15টায় ব্যাক করব। এশারের নামাজ টামাজের ব্রেক সব করে আসলে। রেকর্ডিংটা কি পজ করেছেন? জামান, আর ইউ দেয়ার? হ্যালো, জি আপনারা আসছেন? Yes, sir. জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তো আমরা এখন এই যে টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো। এরকম একটা কনসেপ্ট আছে আপনাদের বইয়ে, কি কি ধরনের মার্কেট স্ট্রাকচার এক্সিস্ট করে ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের ভিতরে। এগুলা থেকেও অনেক কোশ্চেন আসে, তো আমরা ওগুলো একটু দেখি, ওগুলো মার্কেটের ধরনগুলো কিরকম, এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কিরকম। এটাই লাস্ট কনসেপ্টের চ্যাপ্টারের। তো আমরা মার্কেট তো বুঝি, মার্কেট স্ট্রাকচার যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন অফ দ্য নাম্বার অফ বায়ার্স এন্ড সেলার্স ইন এ মার্কেট ফর এ পার্টিকুলার গুডস এন্ড দেয়ার রিলেটিভ বার্গেনিং পাওয়ার। মার্কেট স্ট্রাকচার বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা সার্টেন নাম্বার অফ বায়ার এবং সেলার থাকবে একটা মার্কেটে, তার নেচার অনুযায়ী, for any particular goods or services that they want to exchange between them and their relative bargaining power. মার্কেট স্ট্রাকচারের ধরনের পদ্ধতিগত কারণে আপনার নাম্বার অফ বায়ার এবং নাম্বার অফ সেলারের ডিফারেন্স থাকবে, সেখানে সংখ্যায় হতে পারে, নেচারে হতে পারে, হ্যাঁ, এবং তাদের বার্গেনিং পাওয়ারের ধরনটাও পরিবর্তন করবে। তো এই বায়ার এবং সেলার এবং তাদের বার্গেনিং পাওয়ারের নেচারের উপরে মার্কেট স্ট্রাকচারটা নির্ভর করে। তো মার্কেট স্ট্রাকচার বুঝছেন তো, বাই ডেফিনেশন তো ক্লিয়ার যে এখানে কতগুলো নাম্বার অফ বায়ার এবং সেলার থাকবে একটা পার্টিকুলার গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এবং তার বার্গেনিং পাওয়ারের উপরে মার্কেট স্ট্রাকচারের ধরনটা নির্ভর করবে। হ্যাঁ, তো এখানে কত ধরনের আপনার স্ট্রাকচার আছে মার্কেটের, যেমন পারফেক্ট কম্পিটিশন আছে,
মনোপলি মার্কেট আছে, মনোপলিস্টিক মার্কেট আছে, অলিগোপলি মার্কেট আছে, ডুওপলি মার্কেট আছে। এই সবগুলোই ধরেন আপনার টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচার, যেটা নাম্বার অফ বায়ার সেলার এবং তাদের রিলেটিভ বার্গেনিং পাওয়ারের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার ধরেন নেচার করা। তো এর ভিতরে সবচেয়ে ইফেক্টিভ মার্কেট যেটা সেটা হচ্ছে যে পারফেক্ট কম্পিটিশন, যেখানে মানে অনেকজন বায়ার থাকে, অনেকজন সেলার থাকে, এবং সেইখানে আপনার বায়ার এবং সেলারের নেগোসিয়েশনের বেসিসে ধরেন প্রাইস ডিটারমাইন হয়। তো এই পারফেক্ট কম্পিটিশনের যে ধরেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলি থাকে, সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ভিতরে ধরেন যেহেতু অনেক বায়ার এবং সেলার থাকে, এগুলো নরমালি ধরেন স্মল নেচারের হয় ভ্যালুতে, হ্যাঁ, এবং এরা চাইলেই ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ আপনার মার্কেট ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে না। যেমনটা ধরেন আমরা বাজারে যাই, আমরা যে মার্কেটে যাই, এটা পারফেক্ট কম্পিটিশন। এখানে অনেক বায়ার এবং সেলার থাকে, যেখানে ধরেন আমরা চাইলে একজন বায়ার এবং একজন সেলার মার্কেট কন্ট্রোল করতে পারি না। এটা পারফেক্ট কম্পিটিশনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এবং যেখানে আপনার কোনো ভেরিয়ান নাই এন্ট্রি এবং এক্সিটে, আপনি চাইলে ফ্রি ফ্লো অফ অ্যাক্সেস, আপনি চাইলে যেতে পারেন, চাইলে বেরিয়ে আসতে পারেন। এটার জন্য আপনাকে তেমন কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। আপনি মন চাইলে আজকে বসবেন, মন না চাইলে বসবেন না। এখানে ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল থাকবে একদমই বাজারে, এবং হোমোজেনিয়াস নেচারের প্রোডাক্ট থাকবে, এবং বায়ার এবং সেলারের ভিতরে কোনো কনফ্লিক্ট থাকবে না। এগুলো হচ্ছে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট। তো এই পারফেক্ট কম্পিটিশন অফ মার্কেটের যদি কোনো কনসিকুয়েন্সের কথা বলে, 2-3 রকমের কনসিকুয়েন্স আছে। একটা হচ্ছে যে পারফেক্ট কম্পিটিশনে নরমালি আপনার বায়ারের থেকে সেলারের পাওয়ারটা একটু বেশি থাকে। সেলার নরমালি ধরেন সাপ্লায়ার যিনি থাকেন, উনি প্রাইসিং পয়েন্টটা কন্ট্রোল করেন বেশি। ডেফিনেটলি ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের কারণে আপনার কম বা বেশি হতে পারে, বাট সাপ্লায়ার প্রিভিলেজটা বেশি থাকে, হ্যাঁ। এবং এখানে মানে যেহেতু একদম কম্পিটিশন মার্কেট এবং হোমোজেনিয়াস টাইপ অফ প্রোডাক্টের মার্কেট, সেই কারণে প্রফিটটা একটা রিজনেবল রেঞ্জে থাকে, চাইলেই খুব বেশি আপ বা ডাউন, হ্যাঁ। এবং এখানে হোমোজেনিয়াস প্রোডাক্টের নরমালি প্রাইস একটাই থাকে, মানে একই বাজারে ধরেন খুব বেশি ডিফারেন্সিয়েট করার সুযোগ নেই, নরমালি একই রকমের প্রাইস। এরকম কয়েকটা বিষয় থাকে। তারপরে যদি আমরা মনোপলি মার্কেট দেখি, মনোপলি মার্কেট নেম শুনেই বুঝতেছেন যে এটা আসলে একটা প্রিভিলেজ মার্কেট। এখানে একজন বা দুইজন, ম্যাক্সিমাম একজন ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার থাকবে, মানে বায়ার অনেক বাট সাপ্লায়ার একজন থাকবে। যেমন ধরেন আমাদের ঢাকা ওয়াসা মনোপলি মার্কেট, ঠিক আছে। তো এখানে যেমন ধরেন পানি সাপ্লাই উনি একাই দিবেন, এখানে আর কেউ দিবেন। তো এরকম ধরেন যখন স্পেসিফিক কোনো একটা প্রোডাক্টের জন্য ডেডিকেটেড সাপ্লায়ার থাকে একজন, তখন এটাকে আমরা মনোপলি বলে থাকি। লাখ লাখ বায়ার থাকবে কিন্তু সাপ্লায়ার একজনই থাকবে। তো এখানে এন্ট্রি ব্যারিয়ার থাকে, চাইলেই কেউ ঢুকতে পারে না মনোপলি মার্কেটে। এখানে আপনার ধরেন নানান রকমের রেস্ট্রিকশন থাকে, প্যাটেন্ট থাকে, রিসোর্সে আপনার অ্যাক্সেস থাকে না, তারপরে ট্যালেন্টটা খুব ইউনিক নেচারের ট্যালেন্ট হয়, সবার থাকেও না, চাইলেও এই সেগমেন্টে অনেকে ব্যবসা করতে পারে না, এটা একটা পাবলিক সেক্টর থাকে। এই ধরনের কিছু ব্যারিয়ার তো আছেই ওইখানে ঢুকতে গেলে। নরমালি এটা গভর্নমেন্টই কন্ট্রোল করে এই ধরনের কোন সেক্টর যেগুলো থাকে আর কি। স্যার প্যাটেন্ট প্রোটেকশন এটা কি? প্যাটেন্ট মানে হলো যে ধরেন ওনার নামে এটা ইয়ে করা,
রেজিস্টার করা। যেমন ধরেন সে আপনার একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, এটা আপনার নামে প্যাটেন্ট করা, ঠিক আছে। যেমন ধরেন সে এই নেচারের বিজনেস, এটা আপনার নামেই প্যাটেন্ট করা, এটা চাইলে অন্য কেউ করতে পারবে না, হ্যাঁ, ব্যারিয়ার রেস্ট্রিকশন থাকে। যেমন ধরেন আপনার কোন একটা প্রোডাক্টের রেসিপি, এই রেসিপিটা ধরেন আপনি প্যাটেন্ট করে নিয়েছেন, ওয়ার্ল্ডের কোথাও সেম রেসিপি দিয়ে আর কোন প্রোডাক্ট বানাইতে পারবেন যদি আপনি প্যাটার্ন করা থাকে। কি বলছি বুঝছেন? ধরেন কোনো কারণে যদি আপনার রেসিপি যদি ধরেন ইয়েও হয়, বাজারে যদি ধরেন আপনার লিকও হয়, অ্যাভেলেবেল হয়, চাইলে কেউ বানাতে পারবেন, আপনি চাইলে মামলা করতে পারবেন। যেমন ধরেন ইউটিউবে আপনি একটা কোন একটা সাবজেক্ট ম্যাটারের উপর একটা ভিডিও আপলোড করবেন, তো ওই সাবজেক্ট ম্যাটারের যদি কোনো প্যাটার্ন থাকে কারো, সে যদি তার নজরে এটা আসে, সে চাইলে আপনার ভিডিও রিমুভ করে দিতে পারে। কি বলছি বুঝছেন? কারণ ওই রিলেটেড সাবজেক্ট ম্যাটারটা তার নামে প্যাটেন্ট করা, এই কারণে সে ইউটিউব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে যদি কমপ্লেইন করে এভিডেন্স সহ, ইউটিউব অথরিটি ক্যান রিমুভ ইউর ভিডিও। কি বলছি বুঝছেন? জি স্যার। এরকম আর কি। তো মনোপলি মার্কেটের কনসিকুয়েন্স তো বুঝতেই পারতেছেন, এটা এটা আসলে যে রকম চাইবে আপনি এরকমই মানতে হবে, বুঝছেন। এখানে আসলে যেহেতু একজন সাপ্লায়ার থাকে, সে প্রাইস এবং সাপ্লাই দুটাই কন্ট্রোল করে, আপনার আসলে কিছু করার থাকে না। হ্যাঁ, এবং নরমালি মনোপলি মার্কেটে প্রফিট লেভেল অনেক হাই। সাপ্লায়ার ধরেন খুবই মাত্রাতিরিক্ত প্রফিট করে এখানে, নাহলে তো আর এটা মনোপলি মার্কেট হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, তো এই বিভিন্ন রকমের ক্লাসিফিকেশন থাকে। ক্লাসিফিকেশন খুব বেশি একটা পিওর মনোপলি বলে এরকম একটা পিওর যেখানে একজন সাপ্লায়ারই থাকে মার্কেটের ভিতরে, এই ধরনের যদি হয় তাহলে এটাকে পিওর মনোপলি বলে। আবার অ্যাকচুয়াল মনোপলি আছে, ইজ মনোপলি বাই ভার্চু অফ দেয়ার বিং ওয়ান সাপ্লায়ার উইথ এ ডমিনেন্ট মার্কেট শেয়ার। মানে এটা কাছাকাছি জিনিস গভর্নমেন্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি মনোপলি। হ্যাঁ, এবং ন্যাচারাল মনিপলি হলো যে ধরেন ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে থাকতে আপনি ইয়ে হয়ে গেছেন, ডমিনেন্ট হয়ে গেছেন। এরকম কোন ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আছে কিনা আমার মনে নাই, যে একদমই মনোপলি মার্কেট। কমোডিটি প্রোডাক্টে আছে মনে হয়, তাই না? অনেকটা মনোপলি না, ইনফ্যাক্ট সিন্ডিকেটের কারণে হয়। কমোডিটি মার্কেটে তো অনেকেই আছে, সিটি গ্রুপ আছে, ইয়ে আছে, পিকে গ্রুপ আছে, ম্যাগনা আছে, অনেকে আছে, ওটা সিন্ডিকেটের কারণে হয় আর কি। তো এই মনোপলি সিঙ্গেল সাপ্লায়ার বেস, এখানে প্রফিট থাকবে। এরপর আরেকটা আছে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন। মনোপলিস্টিক কম্পিটিশনে আপনার ধরেন এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হবে অনেক বায়ার অনেক সেলার থাকে, পারফেক্ট কম্পিটিশনের মতোই অনেকটা। সাম ডিফারেন্ট বিটুইন দ্য হোমোজেনিয়াস, কিছু ডিফারেন্স থাকতে পারে আপনার ইয়ার থেকে, পারফেক্ট কম্পিটিশন থেকে। Branding of products to achieve this differentiation, some customer loyalty, few barriers to entry, significant advertising in many cases. এটা অনেকটা আপনার বলতে পারেন একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের প্রোডাক্টের জন্য এরকম কম্পিটিশন। মনোপলিস্টিকের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলি, অনেক বায়ার এবং সেলার থাকলেও বাট প্রোডাক্টের ভিতরে একটা ডিফারেন্সিয়েশন আছে। মানে আপনি বাজার হয়তো একটাই, বাট যেমন ধরেন আপনি যদি গুলশান ডিসিসি মার্কেটে যান, সে যেমন ধরেন বাজার একটাই, হয়তো ধরেন আপনি একটা শ্যাম্পু কিনতে যাচ্ছেন, এক দোকানে বলবে এটা থাইল্যান্ডের শ্যাম্পু, একই নামে আরেক কাস্টমার বলতেছে এটা ইউকে থেকে আসছে, আরেকজন বলতেছে এটা ইন্ডিয়া থেকে আসছে, আরেকজন বলতেছে এটা ইউএসএ থেকে আসছে, তাই না? এই ধরনের ডিফারেন্সিয়েশন গুলি থাকে নরমালি মনোপলিস্টিক মার্কেটে। তো এটার এক্সাম্পল দিচ্ছে, যেমন ধরেন পাপস মানে তো বুঝেন, মদের দোকান, মদের বুঝছেন? জি স্যার। নানান রকমের, কি এত খুব ভালো করে জানো, পাপ আছে নাকি আমাদের দেশে? জি স্যার আছে।
আচ্ছা আচ্ছা। তো এই মনোপলিস্টিক মার্কেটে নরমালি ধরেন কাস্টমারের লয়ালটিটা খুব ভালো থাকে একটা কাস্টমারের উপরে, যেমন ধরেন আমাদের ফিমেল সেগমেন্টের কাস্টমার যারা আছে তারা দেখবেন যে যেই দোকানদারের প্রোডাক্টের উপর ওনাদের ট্রাস্ট আছে, তো ওইটাতেই যাবে। ও যদি ধরেন আটা দিয়েও কসমেটিক বিক্রি করে ওইটাই ভালো। তাই এটাকে আমরা লয়ালটি বলে থাকি আর কি। তো এই মনোপলিস্টিক মার্কেটে লয়ালটিটা খুব ভালো কাজ করে। অলিগোপলি মার্কেট খুবই ছোট নেচারের একটা মার্কেট, যেখানে ধরেন আপনার খুব লিমিটেড সাপ্লায়ার থাকে। দুই একজন থাকবে যারা খুবই বড় নেচারের সাপ্লায়ার হবে। প্রোডাক্টের ভিতরে ডিফারেন্সিয়েশন থাকবে এবং একজন আরেকজনের উপরে তাদের ইন্টারডিপেন্ডেন্সি বেশি। সাপ্লায়ার এবং বায়ার ধরেন একজন একজনের উপর খুব ডিপেন্ডেন্ট। এটা নর্মালি ধরেন অলিগোপলি মার্কেট গুলি ধরেন হেভি ইকুইপমেন্টের ভিতরে হয়। তো আপনার এই যে হেভি ইকুইপমেন্ট কোম্পানি আছে যেগুলো, এগুলাতে নরমালি ধরেন মানে খুবই এক্সটেন্সিভ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে দরকার হয় সেগুলো নরমালি অলিগোপলি হয়। এখানে এক্সাম্পল দেয়া আছে কিছু, যেমন ধরুন অয়েল ইন্ডাস্ট্রি, ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি, এই ধরনের কিছু দরকার পড়ে আর কি। আর ডুওপলি তো বুঝেন, দুইটা ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার, এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিকে ডুওপলি মার্কেট বলে। তো এই টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচারের ভিতরে পারফেক্ট কম্পিটিশন একটা গেল। তারপরে আপনার আমরা দেখলাম আরেকটা হচ্ছে মনোপলি, মনোপলিস্টিক, অলিগোপলি, ডুওপলি। এইগুলির ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলি একটু জেনে নিবেন খুব কাছাকাছি, তাইলে আপনি ধরেন বুঝতে পারবেন। তো অনেক সময় আপনার ধরেন মার্কেট স্ট্রাকচারের ভিতরে মার্কেট ফেল করে। কেন মার্কেট ফেল করে, কোন কোন কারণে মার্কেট ফেল করে, এই বিষয়গুলি একটু জানা থাকা। ধরেন মার্কেট ফেলিউর বলতে আমরা নর্মালি যেটা বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে যে ধরেন একটা মার্কেট রেগুলেট করার জন্য যে সমস্ত রুলস রেগুলেশন অ্যাডপ্ট করে, এটাকে আমরা মেকানিজম বলে থাকি, মার্কেট মেকানিজম। তো মার্কেট ফেলিউর মানেই হচ্ছে যখন মার্কেট মেকানিজম ineffective becomes ineffective for that market, তখনই আপনার মার্কেট ফেল করে। ভেরি সিম্পল, যেটা যেমন ধরেন আমরা পরীক্ষায় সাকসেসফুল হওয়ার জন্য যত মার্কস দরকার তত মার্কস না পেলে যেমন আমরা ফেল করি, আমরা বলে থাকি ফেল। তো মার্কেট ফেলিউরও অনেকটা ওই রকম, নেচার অফ মার্কেট অনুযায়ী ওই মার্কেটটাকে রেগুলেট বা কন্ট্রোল করার জন্য যে সমস্ত রুলস এবং রেজুলেশন অ্যাডপ্ট করা আছে, যে মেকানিজমের থ্রুতে মার্কেটটাকে মনিটর করা হয়, ওই মেকানিজম যখন ফেল করে টু রেগুলেট দ্য মার্কেট ইন ইটস ওয়ে, তখনই আমরা বলে থাকি মার্কেট ফেলিউর। ওয়ে বলে সিচুয়েশন ইন হুইচ এ ফ্রি মার্কেট মেকানিজম ফেলস টু প্রডিউস দ্য মোস্ট এফিশিয়েন্ট অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস। মানে মার্কেটের যে পারপাস বা অবজেক্টিভ যে জন্য আপনার মেকানিজম ডিজাইন করা হয়েছে, সেই মেকানিজমটা যদি ফেল করে তখনই আমরা এটাকে মার্কেট ফেলিউর বলবো। মার্কেট ফেলিউর মোস্টলি আপনার ধরেন যে সমস্ত কারণে করা হয় হয়ে থাকে, সেই রিজন গুলির ভিতরে একটা বলছে মার্কেট ইমপারফেকশন উইথ ওয়ান অর ফিউ সাপ্লায়ার এক্সিস্টিং দ্য মার্কেট পাওয়ার। যদি এরকম কোনো সাপ্লায়ার থাকে দু একজন যারা আসলে কোনো পাওয়ার এক্সারসাইজ করতেছে, কোনো এক্সটার্নালিটিস যদি থাকে, এক্সটার্নাল কোনো ইভেন্ট বা কোনো ইস্যুজ এর কারণে যদি আপনার মার্কেট ইম্প্যাক্ট হয়, পাবলিক গুডস যদি থাকে মার্কেটে, যেটার এক্সিস্টেন্স কোনো পাবলিক গুডস আছে, যেটার জন্য ধরেন হয়তো কোনো থার্ড পার্টি কোনো বেনিফিট নিচ্ছে সে পাবলিক গুডস থেকে, এবং যদি ইকোনমিজ অফ স্কেল মিসইউজের কোনো স্কোপ তৈরি হয় মার্কেটে, তখন মার্কেট ফেলিউর করে। এই ধরনের বিষয়গুলি একটু মাথায় রাখতে পারেন যে কি কি কারণে মার্কেট ফেলিউর করে। একটা মনে রাখতে পারেন মার্কেট ইমপারফেকশন, যদি পাওয়ারের মিসইউজ থাকে মার্কেটে, এক্সটার্নালিটিস, পাবলিক গুডস এর মাধ্যমে যদি কোনো রকমের অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার সুযোগ থাকে,
এবং ইকোনমিজ অফ স্কেলের কারণে আপনি যদি ধরেন কোনো আনইভেন সিচুয়েশন তৈরি হয় মার্কেটে, ইকোনমিজ অফ স্কেলের পজিটিভিটি আছে, ইকোনমিক স্কেলের আবার অনেক সময় নেগেটিভিটিও থাকে। যদি ওই ধরনের কোনো বিষয় থাকে যে ইকোনমিক স্কেলের যে স্পিরিট, সেই স্পিরিটটাকে যদি মিসইউজ করা হয়, অনেক সময় ইকোনমিজ অফ স্কেলের ধরেন বেনিফিট দিয়ে হয়তো ইন্ডাস্ট্রি ড্যামেজ করার টেন্ডেন্সিও নিতে পারে। এগুলা এই ধরনের কোনো বিষয় যদি থাকে সেক্ষেত্রে মার্কেট ফেল করে। হ্যাঁ, তো এই কয়েকটা জিনিসই যদি আপনারা একটু মাথায় রাখেন তাহলেই হবে। চ্যাপ্টারটা একবার একটু টপ টু বটম গো থ্রু করবেন। গো থ্রু করলে দেখবেন আরো অনেকগুলো কনসেপ্ট আপনাদের মাথায় আসতে পারে। যদি ইয়ে থাকে তারপরে আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে আলাপ করব। দেখি এরপরে কিছু এমসিকিউ আছে এই চ্যাপ্টারের, আমরা এগুলো একটু দেখি। What is the market structure? The number of firms in a market, the degree of product differentiation in a market, the case of entry and exit in a market, all of the above. What is the market structure? The number of a firm in a market, the degree of product and differentiation in a market, the age of entry and exit in a market. All of the above, তাই না? জি স্যার। What are the four main types of market structure? Perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoly. Perfect competition, monopolistic competition, duopoly, monopoly. Perfect competition, oligopoly, monopoly, and monopoly. What are the four main types of market structure? Perfect competition, monopolistic competition, duopoly, and monopoly. হ্যাঁ, জি স্যার। কি বলেছে বলেন? In a perfectly competitive market, হ্যাঁ, All of them above. all of there are many firms, the products are homogeneous, there are no barriers to entry or exit. All of the above. জি স্যার। All of them. In a monopolistic competition market, there are many firms, the products are differentiated, there are no barriers to entry or exit, all of the above. Monopolistic মার্কেট কিরকম? অনেকটা পারফেক্ট কম্পিটিশনের মতোই, তাই না? বাট একটু কি থাকে, ডিফারেন্সিয়েশন থাকে, তাই না? প্রোডাক্টের ভিতরে হোমোজেনিয়াস বাট ধরেন একটু ডিফারেন্সিয়েশন থাকে। All of the above. There are জি স্যার।
শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। ওই আমার ল্যাপটপের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল, আমি যে কেবল লাগিয়ে রাখছি কিন্তু পাওয়ার অন করি নাই, না হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে, আমি নিজেও বেকুব হয়ে গেছি। এনিওয়ে, আমি একটু খুলতেছি আবার। কোথায় ছিলাম জানো? আচ্ছা, আমরা কোনটাতে ছিলাম? মনোপলিস্টিক না? জি স্যার। কত নম্বরে ছিলাম? Monopolistic market competitions, there are many D, right? Acha. In an oligopoly market, there are few firms, the products are differentiated, there are barriers to entry or exit, all of the above. The correct answer is A and C. There are few firms, there are barriers to entry or exit. অলিগোপলি তো এগুলো অনেকটা, আপনি যদি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলি মোটামুটি মাথায় থাকে, আপনার পারফেক্ট কম্পিটিশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং এটার কনসিকুয়েন্স, মনোপলিস্টিক এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড ইটস কনসিকুয়েন্স, অলিগোপলি, ডিওপলি, এগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর কনসিকুয়েন্স গুলি মোটামুটি আপনি যদি মাথায় রাখতে পারেন, এই টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচার থেকে নরমালি যে ধরনের কোশ্চেন আসে, এগুলো অ্যান্সার করা অনেকটা ইজি হবে। বইতে লেখা আছে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন। হ্যাঁ স্যার অলিগোপলি বইতে লেখা আছে স্যার প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন। স্যার অলিগোপলিতে স্যার লেখা আছে যে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন, বাট এখানে তো আনসারে তো প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশনটা ইনক্লুড। আবার বলেন তো, আমি বুঝতেছি না একটু বলি। স্যার 44 নাম্বার এমসিকিউতে বি নাম্বার ইনক্লুড হওয়ার কথা না কারেক্ট অ্যান্সারের মধ্যে স্যার? বইতে তো ক্যারেক্টারিস্টিকের মধ্যে লেখা আছে অলিগোপলিতে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক। হ্যাঁ, অলিগোপলি মার্কেটে ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন আছে। হ্যাঁ, in an oligopoly market there are few firms, the products are differentiated, there are barriers to entry exit, all of the above হবে, D হবে। এক্সিটে কি ধরনের ভেরিয়েন্ট? হ্যাঁ বলেন, আবার বলেন। কি নাম্বার অপশন বলা আছে? আবার বলেন। এন্ট্রি আর এক্সিট, অলিগোপলিতে এন্ট্রি আর এক্সিট রেস্ট্রিক্টেড থাকে, আপনি চাইলেই ঢুকতে পারবেন। এক্সিটে কি পরিমাণ কি ধরনের ভেরিয়েন্ট? এন্ট্রিতে তো রেস্ট্রিক্টেড থাকে। এন্ট্রিতে যেরকম আপনার রেস্ট্রিকশন থাকে, এক্সিট আপনি চাইলেই নিতে পারবেন না মার্কেট থেকে এক্সিট, কারণ মার্কেটটা তো একটু মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মার্কেট, এখানে চাইলেই তো সবাই ঢুকতে পারে না। তো সবাই যেহেতু ঢুকতে পারে না, কাজে ধরেন এটার সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের যে রিলেশনশিপ, এটাকে তো রেগুলেট করতে হয়। তো আপনি ঢুকছেন, আপনি মন মতো চাইলেই বের হয়ে যাইতে পারবেন না, বের হয়ে গেলে তো স্কারসিটি তৈরি হবে। সেই কারণে হয়তো ধরেন আপনার একটা সার্টেন নাম্বার অফ কন্ডিশনস থাকে, আপনি সেগুলি মিট করে তারপরে বের হয়ে যেতে হবে। হয়তো ধরেন নতুন একজন সাপ্লায়ার মার্কেটে অনবোর্ড হবে, তারপরে আপনি বেরিয়ে যাবেন। কিংবা ধরেন আপনি যেই সাপ্লাই মার্কেটে দিচ্ছেন সেটা কন্টিনিউ করতে হবে, হয়তো আপনার কাছ থেকে বিজনেসটা অন্য কেউ অ্যাকুইজিশন করে নিয়ে যাবে, তখনই আপনি এক্সিট করতে পারবেন। ঠিক আছে? কিংবা ধরেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে সার্ভিসটা দিতেই হবে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? Monopoly market, in a monopoly market there is one firm, the product is unique, there are barriers to entry and exit, in fact ABC সবগুলাই D and all of the above, সবগুলাই হবে।
Perfect competitive market, there are many buyers and sellers, homogeneous product, no barriers or entry, all of the above. কোনটা হবে? all of them. All of the above. In a monopolistic competition market, there are many buyers and sellers, differentiated product, low barriers to entry and exit, or all of the above. All of the above. Which of the following is not a characteristics of a perfectly competitive market? Which of the following? So D, firms have market power. Firms have market. In a perfectly competitive market, firms are price takers. What does this mean? So all of above. Firms must accept Sir, the market please, sir, price for their firms product. must accept the market price for their product. Right. Firms must accept the market price for their products. Right. What happens to profits in a perfectly competitive market in the long run? What happens to profit in a perfectly competitive market in the long run? Profit will be zero, profit will be positive, negative, determined. So positive. Sir, it can Huh? normal profit earn করবে, so তাহলে normal profit কি হবে? Positive. স্যার এটা একটু ক্লিয়ার করে দিলে স্যার ভালো। Profit will be zero. Give me a minute, please. In a আপনার perfectly competitive market long run profit will be zero in a perfectly competitive market in the long run. This is because firms will enter the market if there are profit to be made, and they will exit the market if there are losses to be made. Then in the long run, there will be just enough firms in the market to produce the quantity of the output and the consumer's demand at the equilibrium price. These will ensure that profit are zero for all firms in the market. কারণ পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট তো আপনি সব সময় ধরেন কোন সময় প্রফিট করবেন কোন সময় লস করবেন, তাই না? জি স্যার। বাট এটা ধরেন একটা সময় পজিটিভ থাকবে, একটা সময় নেগেটিভও থাকতে পারে। সেই কারণে যেটা ধরেন বলতেছে এটার আনসার ক্লারিফিকেশনে সেটা বলতেছে প্রফিট উইল বি জিরো ইন পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট ইন দ্য লং রান. This is because firms will enter the market if there are profits to be made, and there will exit the market if there are losses to be made. In the long run, there will be just enough time in the market to introduce the quantity of output that consumers demand at the equilibrium price. This will ensure that profits are zero for all firms in the market. Very technical nature of descriptions, but yeah, definitely perfect competition market কোনো সময় প্রফিট থাকে কোনো সময় লস থাকে, বাট ওভারঅল seems logical, but explanation clarification তাই বলতেছি। কত নম্বরে জানিয়েছিলাম আমরা?
Profit will be 0. Number 1, which of the following is an example of perfectly competitive market? Example of perfectly competitive market: the market for wheat, the market for cars, the market for smartphones, all of them. স্যার এ The market for wheat. The market for car, এটা কি মার্কেট বলতে পারবেন? তার ধারণা আছে? স্যার এটা অলিগোপলি অথবা বড় থাকে কিংবা মনোপলিস্টিক হতে পারে, ডিফারেন্সিয়েশন অনেক থাকে, জি স্যার। বড় বড় কয়েকটা সাপ্লায়ার থাকতে পারে। হ্যাঁ, maybe this is the last number of MCQ. Yeah, this is the last number of MCQ of this chapter. তো আপনারা আমাদের আর একটা চ্যাপ্টার বাকি আছে, যেটা হলো কত নাম্বার? 11, তাই না? গভর্নেন্স, কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি, সাস্টেনেবিলিটি এন্ড এথিক্স। জি স্যার। তো আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের ওই চ্যাপ্টারটার সাথে কর্পোরেট গভর্নেন্স এই চ্যাপ্টারটা একটু টাচ করে এটার সাথে কিছু এমসিকিউ দিয়ে আমি চেষ্টা করব ক্লাস ক্লোজ করতে। যদি কোনো রিভিশন ক্লাস না থাকে হয়তো নেক্সট ক্লাসই আমরা সব শেষ করে দিব। বাট যেটা আমার সাজেশন থাকবে সেটা হলো, আপনারা তো সবাই প্রি আর্টিকেল স্টুডেন্ট, তাই না? জি স্যার, ম্যাক্সিমাম একজন থাকতে পারে আর্টিকেল। আপনারা দুই একজন হয়তো থাকতে পারে। তো প্রি আর্টিকেল স্টুডেন্টের এই সুযোগটা তো আগে কখনো ছিল না, রিসেন্টলি আইসিবি অ্যাডপ্ট করেছে, which is very good. সো আমার যেটা সাজেশন থাকবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এমসিকিউ বেস কোশ্চেন, সুতরাং ফান্ডামেন্টালি যে যত বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার করবেন তার তত বেশি ধরেন আপনার নলেজ বেস ভালো হওয়ার সুযোগ থাকবে। তো বইয়ের আপনাদের যে ইয়েগুলো আছে, কি বলে সিলেবাসটা আছে আপনাদের ম্যানুয়ালটাতে খুব বেশি স্ট্রিক্ট থাকবেন। ম্যানুয়ালের কন্টেন্ট গুলো কয়েকবার করে রিভিশন দিতে চেষ্টা করবেন। আমরা তো ক্লাসে ধরেন একটা নির্দিষ্ট নর্মস এর ভিতরে আমরা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি, যে ধরেন সময়ের ভিতরে আপনাকে কন্টেন্টের উপরে যতটুকু ইনডেপথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেওয়া যায় সেটা দিই। বাট আপনি যখন এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সাথে নিজে যখন গো থ্রু করবেন বইয়ের পেজ গুলো কিংবা আপনার ধরেন যে ধরনের কন্টেন্ট আছে, প্রথমবার দেখলে দেখবেন আপনার কাছে একটু ডিফিকাল্ট মনে হবে, পরের বার গেলে দেখবেন যে আরো বেশি ইজি মনে হবে। তো সেজন্য এগুলাকে খুব বেশি রিভিশনে রাখবেন। রিভিশনে রাখলে হবে কি, আপনি আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব দ্রুত ক্লিয়ার হবে এবং ব্রেনে থাকবে বেশি। তো এই জন্য কন্টেন্ট গুলো আপনি যত দ্রুত ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট যেগুলো আছে এগুলো তো মার্ক করে ফেলবেন হাইলাইটার দিয়ে, যেন দেখলে আপনি বুঝতে পারেন যে এটা কি। তো এই বারবার অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4 বার যদি আপনি বইটাকে রিভিশন করতে পারেন পরীক্ষার আগে, ভালো চান্স থাকে, বুঝছেন? কারণ এমসিকিউ তে তো আপনার ধরেন কমপ্লেক্সিটি নিয়ে আসার চান্স অনেক বেশি থাকে। সুতরাং যেহেতু প্রি আর্টিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে আছেন, যদি সময়টাকে একটু প্রপারলি ইউটিলাইজ করেন তাহলে খুব দ্রুতই হয়তো পাশ করে বের হয়ে যেতে পারবেন। হ্যাঁ, তো আমি সাজেশন দিলে এতটুকুই দিব। আমাদের নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। তারপরে যদি কোনো রিভিশন ক্লাস হয় তাহলে হয়তো আমি একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ওভারভিউ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর না হলে হয়তো দেখি আমি আইসিবির সাথে কথা বলে আর কয়টা ক্লাস আছে কথা বলবো আর কি। হ্যাঁ, তো আমি আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা পাঠিয়ে দিব ক্লাসের পরে, ঠিক আছে? তো ভালো থাকেন, নেক্সট ক্লাসে আমাদের দেখা হবে আবার। হ্যাঁ, ওকে স্যার। জি, আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু